recovers from acute infection but goes on to develop chronic dilated cardiomyopathy 10 to 20 years later. এটা chronic হয়ে আর ultimately ডিসিমে শিফট হচ্ছে। ইমিডিয়েট প্রগনোসিস ইজ গুড, কারণ এটা সেলফ লিমিটিং যেহেতু এই জন্য ইমিডিয়েট প্রগনোসিস ইজ গুড। ইম্পর্টেন্ট কজ অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ ইন ইয়াং অ্যাথলেট and death, myocardial death কারণ হচ্ছে বলছে যে ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিথমিয়া, আইদার VTVF or rapidly progressive heart failure. প্রথমে আসি যে ডেফিনেশন। মাহবুব ভাই একটু মিউট করে ফেলেন, মাহবুব ভাই সাউন্ডটা মেক হচ্ছে বেশি স্যার। খুব সিম্পল, the presence of inflammatory cells in the myocardium is called myocarditis. According to WHO and ISFC, define myocarditis inflammatory of the myocardium, wherein the diagnosis is established by histologic, immunologic, and immunohistochemical criteria. So diagnosis হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হলো যে আমাদের যেহেতু হচ্ছে যে বায়োপসি, সেহেতু এটা হচ্ছে যে বায়োপসি ক্রাইটেরিয়া গুলো নিয়ে আসে, ওরা হচ্ছে যে ডেফিনেশনটা হচ্ছে ফুলফিল করছে। ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে যে ওই আমি একটু বলছিলাম যে ইনফেকশাস, টক্সিক মায়োকার্ডিটিস এবং অটোইমিউন মায়োকার্ডিটিস। ইনফেকশনের মধ্যে মোস্ট কমন কজ ভাইরাল মায়োকার্ডিটিস, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল অ্যান্ড প্রোটোজোয়াল। এর মধ্যে ভাইরাল যে মায়োকার্ডিটিস গুলো আছে মোস্ট কমন কক্সিকি ভাইরাস ইনফেকশন, এবং বর্তমান এই সিচুয়েশনে কোভিড ইজ ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ভাইরাল মায়োকার্ডিটিস। Toxic means different types of drugs, especially the chemotherapeutic agent like the doxorubicin is important cause, and chemical, different types of chemicals. And autoimmune myocarditis, especially SLE, systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, scleroderma. These are the common myocarditis হয়ে থাকে। The large etiological cause of myocarditis, একটা বলছিলাম যে RNA ভাইরাস, DNA ভাইরাস, different types of bacteria, spirochetes, rickettsia, fungal, protozoal, and adventices. And non-infectious cause of autoimmune disease, important the systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, Sjogren's syndrome, systemic sclerosis. এটা আমি হচ্ছে যে হাত থেকে নেওয়া। এটা ড্রাগস এর মধ্যে হচ্ছে যে দেখেন যে মোস্ট কমন যে ড্রাগ গুলা এই আমাদের এমফিটামিন, অ্যান্থ্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকোল এবং হচ্ছে যে chemotherapeutic agent. Hypersensitive reaction drug দিয়ে হয়ে থাকে, and different skin disease, systemic disease. And etiology classification বলছে আগে, এখন হচ্ছে clinical classification. Clinical classification বলছে যে pulmonary myocarditis, acute myocarditis, and chronic myocarditis. Chronic myocarditis is chronic active myocarditis and chronic persistent myocarditis. Most common clinical situation is acute myocarditis, but pulmonary myocarditis describe করছে ওরা প্রথমেই, কারণ pulmonary myocarditis হচ্ছে যে রেয়ার কজ এবং হাসতে যেটা বলা আছে সেলফ লিমিটিং, রিকভার স্লোলি, এবং এটা খুব খারাপ। ইটস প্রেজেন্স আইদার সাডেন কার্ডিয়াক অ্যাবর্টেড সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ অথবা কার্ডিয়াক শক নিয়ে আসে। প্যাথোজেনেসিস সরাসরি বলছে যে এটা ডাইরেক্ট সেলুলার ইনজুরি হতে পারে অথবা হচ্ছে যে ইমিউন সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন করতে পারে, and ultimately leads to cardiac remodeling. এখানে দেখা যায়, আমি একটা ছবি দেখাইছি যে যেটা হচ্ছে যে আপনার ইনফ্লুয়েন্স অফ ইনফেকশাস এজেন্ট that infect the different types of target cells, either endothelial cells. It causes the myocardial injury and release of different cytokines, ultimately leads to inflammation. And this slide shows the pathogenesis of viral and cardiomyopathy. So it is very important. দেখা যাচ্ছে যে ভাইরাল ইনফেকশনের পরে আমরা কি দিব, এখানে সরাসরি দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট কখন করবো আমরা। যে ভাইরাস যখন ইনিশিয়ালি যখন ইনফেকশন হয় তখনই কিন্তু হচ্ছে যে ইনিশিয়াল ফেজে আমাদের অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট করতে হবে। না হলে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে দেখা যায় যে কমপ্লিকেশন নিয়ে আসলো তারপরে আমরা অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট করি, এটা আসলে না। আসলে হচ্ছে যে ইনিশিয়াল ফেজ অফ ইনফেকশনই আমাদেরকে অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট করতে হবে। And the release of different types of cytokines, and ultimately lead to either viral elimination হচ্ছে and lead to the healed myocarditis or severe dilated cardiomyopathy, or if virus is persistent inflammation, it causes inflammatory cardiomyopathy or viral heart disease. And আমরা কি ট্রিটমেন্ট করব এটা আমরা পরে দেখতেছি।
যে আলটিমেটলি এই এই যে ফেজগুলা সবগুলাতে হচ্ছে যে হার্ট ফেলিউর নিয়ে আসে। সুতরাং আমাদের ট্রিটমেন্টে যখন যাব সেখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড হার্ট ফেলিউর ট্রিটমেন্ট চলবে এবং এর সাথে ইমিউন সাপ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট, এই মোড অফ ট্রিটমেন্ট। আমরা যে সিমটম সাইনগুলো আছে একুট পেরিকার্ডিটিসে, either it may present chest pain if it associated with myopericarditis। আমি একটু আগে বলছি যে মায়োকার্ডিটিসে প্রায় 40% পেশেন্ট পেরিকার্ডিটিস নিয়ে আসে। সুতরাং চেস্ট পেইন যদি নিয়ে আসে তাহলে এটা বুঝতে হবে যে পেরিকার্ডিটিস আছে। বাট মায়োকার্ডিটিস solely not present the chest pain. It may present with the heart failure, features of heart failure or palpitation by arrhythmia, either or present with sudden cardiac death. And it gives flu-like symptoms either a few days to weeks before presentation. এটা আমি হচ্ছে যে হার্স থেকে নেওয়া, এটা যে অ্যাকুট মায়োকার্ডিটিস যে ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশন। It may present with life-threatening event in the absence of coronary disease and causes heart failure, either cardiac shock or aborted sudden cardiac death। এই দুইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। Or it may present with new onset of heart failure, or sometimes it may present simulating the acute coronary syndrome like acute chest pain, and or it may present with a different types of arrhythmia, either atrial arrhythmia or ventricular arrhythmia. তো আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে যে আমাদের একটা ক্লিনিক্যাল মানে সিনারিও থাকবে, সাথে হচ্ছে যে পেশেন্ট সিমটম থাকবে, এবং হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবো, এবং হচ্ছে আলটিমেটলি হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশন যাব। ইনভেস্টিগেশন মোড অফ ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে ইসিজি, চেস্ট এক্স-রে, ইকোকার্ডিওগ্রাম এন্ড এন্ডোমায়োকার্ডিয়াল বায়োপসি। আমরা এটা ফেজ বাই ফেজ আলোচনা করবো। এখানে যেগুলো রুটিন ইনভেস্টিগেশন, যেগুলা মানে ইনফ্লামেটরি মার্কার আছে, ইএসআর, সিআরপি রেস পেতে, প্রোক্রাসিটোনিন রেস পেতে পারি, আর রুটিন ইনভেস্টিগেশন করবো। এর সাথে হচ্ছে যে চেস্ট এক্স-রে। চেস্ট এক্স-রে ইউজুয়ালি নর্মাল পাইতে পারি, or it may present with the pulmonary condition if it presents either heart failure and cardiomegaly. And ECG of myocarditis ডিফারেন্ট ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। ইউজুয়ালি কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে যে সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যান্ড এসটিডি চেঞ্জ অর টি ইনভার্সন। যেহেতু এটি একটা ইনফ্লামেটরি প্রসেস এবং এখানে ইনফ্লামেশন ফাইব্রোসিস হচ্ছে আলটিমেটলি, সেখানে হচ্ছে যে কিউআরএস যে ডিউরেশন যেটা হচ্ছে যে অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার অ্যাক্টিভেশন টাইম সেটা হচ্ছে বেড়ে যায়, যার জন্য এটা বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক টাইপের নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। কমন প্রেজেন্টেশন সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, QRS prolongation, diffuse T inversion, ventricular arrhythmia, or AV node involvement or AV conduction defect হতে পারে। যেহেতু হচ্ছে যে myocarditis, it may involve the atria, ventricle or conductive tissue, so it may present with the atrial, ventricular or conductive disorder. আমরা যদি বায়োমার্কার গুলো দেখি, বায়োমার্কার আমরা সাধারণত হচ্ছে যে কমন যেটা বায়োমার্কার রয়েছে সিরাম ট্রোপোনিন অ্যান্ড প্রো বিএনপি। সিরাম ট্রোপোনিনের কথা বলা হচ্ছে যে মায়োকার্ডিটিসে সিরাম ট্রোপোনিন হচ্ছে রেজ করবে সাধারণত ট্রোপোনিন আই, তবে মানে চিলড্রেনের ক্ষেত্রে ট্রোপোনিন সি, এবং এর স্পেসিফিটি মায়োকার্ডিটিসে ট্রোপোনিন আই এর বলা আছে যে অ্যারাউন্ড 70% মতো স্পেসিফিটি, সেন্সিটিভিটি কম 58 এর মতো বলা আছে। এবং মায়োকার্ডিটিসে ট্রোপোনিন পি যে মানে চিলড্রেনদের বাড়ে, এবং হচ্ছে যে এটার কোনো ব্যাখ্যা নেই আসলে। ট্রোপোনিন আই হচ্ছে যে চিলড্রেনদের খুব বেশি বাড়ে না, সেটা ব্যাখ্যা দেওয়া নেই, বাট এটা বলা আছে যে ট্রোপোনিন আই চিলড্রেনদের হচ্ছে যে খুব বেশি বাড়ে না, অ্যাডাল্টদের ট্রোপোনিন আই বাড়ে। এবং এখানে এই স্লাইডে আমি দেখেছি যে আমাদের এসটিএমআই, নন এসটিএমআই এবং হচ্ছে মায়োকার্ডিটিস এবং ম্যারাথন or pericardial effusion সবগুলোতে আমাদের ট্রোপোনিন বাড়তেছে, বাট এসটিএমআই এবং হচ্ছে যে নন এসটিএমআই এর ট্রোপোনিন খুব বেশি বাড়ে। মায়োকার্ডিটিসের ট্রোপোনিনটা হচ্ছে যে তুলনামূলক কম বাড়ে। বাট মায়োকার্ডিটিস যেহেতু একটা হচ্ছে স্লো প্রসেস এবং হচ্ছে গ্রাজুয়াল প্রসেস, এবং হচ্ছে যে এটা হলো যে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, সেই জন্য হচ্ছে যে মায়োকার্ডিটিসের যে এই ট্রোপোনিন লেভেলটা ইউজুয়ালি হচ্ছে যে ফল করে, এবং করে সাধারণত হচ্ছে যে লেট ইকিয়ে। ইকোকার্ডিওগ্রাফি
সরি আমার ডিস্টার্ব করতে একটু। ডায়ান স্যার আসছে স্যার মনে হয় ইয়েটা। এবার স্যার ইয়ে দিলে হবে স্যার। এবার এরোতে নিচের দিকে দেন স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে। এরোতে দেন স্যার। Echography. There is no specific echographic features of myocarditis useful to exclude the other cause of heart failure and identify the ventricular thrombi. Indeed, segmental or global motion abnormality can mimic the myocardial infarction. Patients with pulmonary myocarditis tend to be present with more cardiac chamber dimension and thickened wall. Pulmonary myocarditis সাধারণত ওয়ালগুলোর থিকনেস থাকে এবং চেম্বারগুলো হচ্ছে নর্মাল থাকে, বাট একুট মায়োকার্ডিটিসে চেম্বারগুলো হচ্ছে যে সাধারণত হচ্ছে ডাইলেটেড থাকে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন পাইতে পারি। এখানে আমি দেখেছি যে একুট পালমোনারি মায়োকার্ডিটিসে পেরিকার্ড ডিফিউশন থাকতে পারে এবং এখানে ওয়াল থিকনেসটা সাধারণত হচ্ছে নর্মাল থাকে। এই জায়গাতে যে পালমোনারি একুট মায়োকার্ডিটিস সাধারণত হচ্ছে যে ওয়াল থিকনেস এটা হচ্ছে নর্মাল, বাট হচ্ছে একুট মায়োকার্ডিটিস হচ্ছে যে ক্যাভিটিটা হচ্ছে যে বড় মানে লার্জ ক্যাভিটি থাকে। Pulmonary myocarditis is present with a non-dilated, thickened, and hypocontracted left ventricle as the intense inflammatory process response result in interstitial edema and loss of ventricular contractility. এরপর আসছে কার্ডিওভাস্কুলার সিএমআর, কার্ডিওভাস্কুলার ইমেজিং। এখানে সেন্সিটিভ স্পেসিফিসিটি বলা আছে 80%। সাধারণত যে এখানে হচ্ছে যে T2 এবং T1 ওয়েট ইমেজিং নিডেড টু বি অপটিমাল সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড স্পেসিফিসিটি। এবং এখানে আমাদের যে দেখি যে আইজি অর্থাৎ লেট গ্যালোনিয়াম ফেসে গিয়ে আমাদের সেলুলার ইনজুরি এবং মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস এবং হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস দেখা যায়, যার জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট ফর ডায়াগনোসিস or exclusion of other causes of myocarditis. And gold standard diagnosis of myocarditis endomyocardial biopsy. Endomyocardial biopsy হচ্ছে যে আইদার আমরা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে নিতে পারি অথবা রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে নিতে পারি, এবং এখানে হচ্ছে যে সাধারণত হচ্ছে যে ক্যাথেটার করে আমাদেরকে হচ্ছে যে আলটিমেটলি একটা হচ্ছে যে ইয়ে আছে, এটা দিয়ে হচ্ছে যে বায়োপসি 1 to 2 মিলিমিটার হচ্ছে যে টিস্যু নিয়ে সেটা ফ্রোজেন সেকশন করতে পারি অথবা নর্মাল বায়োপসি করে আমাদেরকে হিস্টোকেমিস্ট্রি করতে হবে। হাউ টু প্রসিড ডায়াগনোসিস অফ একুট মায়োকার্ডিটিস। আমাদের এখানে এটা হচ্ছে যে হাস্টের একটা ছবি, জাস্ট পেশেন্ট প্রথমে হিস্ট্রি নেব, ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেব এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্কার, বিশেষ করে ইনফ্লামেটরি মার্কার এবং ইনফেকশাস ডিজিজ ওয়ার্কআপ করবো টু এক্সক্লুড দ্য করোনারি আর্টারি ডিজিজ। করোনারি এক্সক্লুড করার জন্য আমাদেরকে হচ্ছে যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি অথবা ইসিজি অথবা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ বায়োমার্কারগুলো আমরা দেখে নেব। এরপরে আসুন যে endomyocardial biopsy. This is a gold standard and ultimately management depends on the clinical presentation in etiology of myocarditis. ট্রিটমেন্ট আসলে ট্রিটমেন্ট বলা আছে যে ডেভিডসন যেটা বলা আছে সেল লিমিটিং ডিজিজ, দ্যার ইজ নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, বাট এটা হচ্ছে যে ট্রিটমেন্ট প্রেজেন্ট ডিপেন্ডস আপন দ্য প্রেজেন্টেশন। সো if it presents with heart failure, so then heart failure treatment লাগবে. If it presents with advanced arrhythmia treatment লাগবে. Then supportive care of the complication, either arrhythmia, heart failure or cardiac shock, either এটা ড্রাগ দিয়ে করতে পারি অথবা মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল সাপোর্ট লাগতে পারে। নাম্বার 2, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ। আমাদের যদি ভাইরাল মায়োকার্ডিটিস হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে বলা আছে যে ইমিউন সাপ্রেসিভ থেরাপি or immunomodulation therapy and antiviral treatment. Immune suppressive therapy মধ্যে বলছে যে prednisolone plus azathioprine or cyclosporine, যদিও গাইডলাইন হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে মানে সাপোর্ট করতেছে না এবং there is no improved or survival or mortality benefit. বাট ইমিউন মডুলেটর থেরাপিতে যেখানে হচ্ছে যে আইভিআইজি ইমিউনোগ্লোবিউলিনের কথা বলা আছে, এটা হলো যে অ্যান্টিভাইরাল ইফেক্ট আছে এবং হচ্ছে যে ইমিউনো মডুলেশন করতেছে এবং সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট অফ ইনফেকশন and prevention of mortality and mortality benefit আছে। so immunomodulation therapy, বাট এটা হচ্ছে অনেক কস্টলি থেরাপি।
অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে যেখানে হচ্ছে যে ভাইরাস আইডেন্টিফাই করা যাবে সেখানে হচ্ছে যে ইন্টারফেরন গামা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং এটার হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল এবং হিমোডাইনামিক ইমপ্রুভমেন্ট অনেক বেশি, কারণ এটা হচ্ছে ভাইরাল লোড কমায়। আমরা যদি প্রগনোসিসে যাই, যে prognosis is variable, short-term prognosis is good. It is related to the presentation and underlying etiology. Most causes of viral myocarditis are asymptomatic and spontaneously resolved. Patients who present with mild to moderate heart failure tend to be recovered but may progress to the chronic severe heart failure. Surprisingly, patients present with fulminant acute decompensated heart failure almost universally recover back to the baseline and present at the management of acute phase. যেটা বলা আছে যে 50% পেশেন্ট স্পোর্টিভলি রিকভার করে, আর 50% এর মধ্যে 25% পেশেন্ট যেটা হচ্ছে যে ডিসিএম ডায়ালিটিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি করে একুট মায়োকার্ডিটিস করে, এবং তার 25% পেশেন্টের হচ্ছে যে ডায়ালিটিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারে। So, take home message: accurate diagnosis and treatment of myocarditis is challenging. The variability of presentation, because the variability of presentation and lack of highly specific diagnosis and treatment. The biomarker, ECG, chest X-ray, and echocardiogram are more recently cardiac MRI is used to assess the suspected myocarditis. And endomyocardial biopsy remains the gold standard for diagnosis of acute myocarditis. আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিয়ার, এটা আপনারা সবাই জানেন ইএসটি গাইডলাইনে। এখানে ফালমিনাল মায়োকার্ডিটিসের ট্রিটমেন্টের ওরা হচ্ছে যে যেটা যখন হচ্ছে যে প্রথম কোভিড আসলো, এই ট্রিটমেন্টটা হলো যে তারা হচ্ছে যে চায়নাতে ওরা দিচ্ছিল যে মিথাইল প্রেডনিসন সাথে আইভিআইজি, এবং সেখানে তারা দেখছে যে এটা হলো যে মর্টালিটি বেনিফিট ভালো, এবং এর সাথে হচ্ছে ডায়াবেটিস, অ্যান্টিবায়োটিক এবং হচ্ছে যে প্যান্টোপ্রাজল ইউজ করছে, সেখানে এটার ইমপ্রুভমেন্ট ভালো। আমরা সাধারণত কিন্তু আইসিইউতে এইভাবেই সাধারণত ইউজ করার চেষ্টা করি, বাট আমরা হচ্ছে যে আইভিআইজি দিতে পারি না, কারণ এটার দাম অনেক বেশি থাকে। বাট হচ্ছে যে আমরা প্রেডনিসোলন বা হচ্ছে যে স্টেরয়েড সাথে আমরা মানে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, যে নরাপিন, যেখানে হচ্ছে যে ফেলিউর থাকে, নরাপিন, ডায়াবেটিস, অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট করে। যে গাইডলাইনে কোভিড-19 সম্বন্ধে বলি, এর 1% পেশেন্ট, আমাদের টোটাল যে কোভিড পেশেন্ট তার 1% পেশেন্টের হাসপাতালে অ্যাডমিশন লাগে, এবং এর 25%, যত 1% এর 25% পেশেন্ট সেখানে আইসিইউ সাপোর্ট লাগে, এবং তার 25% পেশেন্টের হচ্ছে যে মানে মর্টালিটি। Pathogenesis of COVID-19. Myocarditis appears several days after initiation of fever. Identical myocardial damage caused by viral infection. Either direct injury করতে পারে। এটা আমরা জানি যে আমাদের বডিতে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেল যেখানে হচ্ছে যে এসি এনজাইমগুলো আছে সেগুলোকে টার্গেট করে, এবং সেই টার্গেট সেখানে হচ্ছে প্রথমে ইনজুর করার পরে সেখানে হচ্ছে ইনফ্লামেশন করে এবং আলটিমেটলি মায়োকার্ডিটিস ডেভেলপ করে। এবং এনজিওলিসিস কন্ট্রোলিং এনজাইম এন্ডোথেলিয়ামের সাথে আমাদের লাংস, ব্রেইন অথবা হচ্ছে যে জিআই ট্র্যাক্ট বিভিন্ন সিস্টেম আছে, যার জন্য এই সিমটম গুলো সাধারণত জিআই সিমটম আছে, জিআই সিমটম, রেসপিরেটরি সিমটম, ইভেন হচ্ছে যে ব্রেইনে নিউরোলজি সিমটম পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারে। পেশেন্টের রেসপিরেটরি ফেলিয়ার নিয়ে আসে, এবং আলটিমেটলি এটা মেকানিজমের মধ্যে বলা আছে যে এটা ইনেট এবং অ্যাডাপটিভ মেকানিজম দুটাই হচ্ছে যে করতে পারে। Myocarditis should be suspected in patients with COVID-19 if it presents a heart failure or cardiac shock without pre-existing COVID CV disorder, অর্থাৎ কারো যদি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজর্ডার না থাকে এবং পেশেন্টের যদি চেস্ট পেইন নিয়ে আসে অথবা হচ্ছে হার্ট ফেলিউর নিয়ে আসে, কার্ডিয়াক শক নিয়ে আসে, অথবা একটা হিস্ট্রি দেয় যে তার হচ্ছে যে ফিভারের একটা হিস্ট্রি দেয়, তাহলে আমরা হচ্ছে যে ধরে নিব যে মানে এটা হচ্ছে যে মায়োকার্ডিটিস হওয়ার চান্স খুব বেশি। Acute onset of chest pain or shortness of breath among hemodynamic instability, ST segment changes or cardiac arrhythmia on ECG, and echocardiography to LV dilation, either global or multisegmental LV hypochondroplasia, এবং সেখানে যদি বায়োমার্কার গুলো রেজ থাকে either troponin or NT-proBNP, and without significant coronary disease, তাহলে আমরা এটাকে মোটামুটি আমরা মায়োকার্ডিটিস বলতে, বাট হচ্ছে যে ডেফিনিট ডায়াগনোসিস হচ্ছে যে আমাদেরকে
বায়োপসি করতে হবে। অ্যান্ড এক্সক্লুড করতে হবে যে ক্রনিক আমাদের যে সিসিটিএ যেটা যে শুড বি প্রিফার টু অ্যাপ্রোচ রুল আউট দ্য কনকমিনেন্ট coronary disease. CMR may be used for further diagnosis and assessment, and endomyocardial biopsy is not recommended to COVID-19 patient with suspected myocarditis. No clear recommendation can be given for SARS coronavirus for myocarditis treatment. High dose of parenteral glucose therapy and IVIG to treat the COVID patient. Yes, thank you. আমার মনে হয় যে এই পর্যন্ত হয়েছে যে আমরা যে দেখলাম মাইকার্ডিসের, আমরা একটু প্রথম কোশ্চেনটা একটু আলোচনা করি। আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা যে করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বদরুল ভাই বলেন। হ্যাঁ, কোশ্চেন করবো নাকি স্যার? হ্যাঁ শিওর কোশ্চেন। আচ্ছা, যে আমরা যে এনটি বিএনপি যেটা আমরা করি, হ্যাঁ, আমরা ওইটা কি আমরা কম্পালসারি সব পেশেন্টকে করবো? করলে এটা ডায়াগনোসিস এবং প্রগনোসিস কি ভূমিকা? আচ্ছা, ডায়াগনোসিস হচ্ছে যে মানে ডায়াগনোসিস প্রগনোসিসে হেল্প আছে, কারণ এটা হচ্ছে ফেইলিউর পেশেন্ট। আসলে হচ্ছে যে অ্যান্টি প্রোবিএনপি এটা হলো যে মানে ফেইলিউর ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ হচ্ছে ভলিউম অলরেডি ফিচার ইন্ডিকেট করতেছে, বাট এটা ডেফিনিট ডায়াগনোসিসে কোনো হেল্প করবে না। বাট হচ্ছে যে প্রগনোসিসে হেল্প করবে। পেশেন্ট হচ্ছে যে যেহেতু ফেইলিউরে আছে এর আউটকাম খারাপ। আর একটা স্যার, যে আমরা যে ক্লিনিক্যালি হার্ট ফেলিওর, হ্যাঁ, এবং মায়োকার্ডিটিস আমরা ক্লিনিক্যালি হার্ট ফেলিওরের ফিচার যদি নিয়ে আসে পেশেন্ট, হ্যাঁ, পেশেন্ট আসলে আমরা ক্লিনিক্যালি কিভাবে ডিভাইস করতে পারি? ক্লিনিক্যালি যেটা হলো যে একটা পেশেন্টের কাছ থেকে অথবা ফ্যামিলির কাছ থেকে একটা হিস্ট্রি নিতে হবে। হিস্ট্রি মানে হচ্ছে যে পেশেন্টের একটা ফুল সিমটম দিতে পারে, যার সাথে বলবে যে 2 থেকে 3 সপ্তাহ আগে আমার জ্বর বা কাশি এগুলো হয়েছিল, এবং এরপরে হচ্ছে যে সিমটম গুলো নিয়ে মানে তার শর্টনেস অফ ব্রেথ অথবা চেস্ট পেন যেটা হোক, এটা একটা হচ্ছে যে সিমটম। সানির মধ্যে হচ্ছে যে ওরকম ডেফিনেট হচ্ছে যে আপনি ইয়ে করতে পারবেন না, কারণ হচ্ছে যে যদি ফেলিউর থাকে তাহলে হচ্ছে যে ফেলিউরের ট্রিটমেন্ট আপনি হচ্ছে হার্ট ফেলিউর, নর্মাল হার্ট ফেলিউর যে ট্রিটমেন্ট যে এগুলা এইটাই থাকবে এখানে মায়োকার্ডিটিসে একই ধরনের। বাট যেহেতু একুটলি ডেভেলপ করতেছে আমাদের কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফ্লুইড যায়, যদি হচ্ছে যে ভালভুলার ডিজিজ থাকে সেগুলো হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে ইয়ে পাবো, মানে সাইনগুলো পাবো, বাট একুট মায়োকার্ডিটিসের সেই সাইনগুলো আমরা পাবো না। 2 নম্বরটা হচ্ছে এরপরে হচ্ছে যে আমরা যে চেস্ট এক্সরেতে যাই, চেস্ট এক্সরেতে হচ্ছে যে আমাদের এখানে কার্ডিওমেগালি নাও পাইতে পারি, নর্মাল কার্ডিয়াক শেপ পাইতে পারি, আর সাথে হচ্ছে যে কনজেশন পাবো। বাট হচ্ছে ভালভুলার ডিজিজ বা হচ্ছে যে ইসকেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি যেটা হয়, যেটা হচ্ছে যে কার্ডিওমেগালি থাকে সাথে হচ্ছে ফেলিউরিক ফিচার, এগুলো আমরা পালমোনিক কনজেশন ফিচার করতে পারি। ইসিজিতে একটা ডেফিনিট ডায়াগনোসিস আমরা হচ্ছে যে প্রিভিয়াসলি যদি এমআই থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে এমআই মানে হার্ট ফেলিউর ওইদিকে যাবো। আর এখানে ইসিজিতে যেগুলো হচ্ছে যে নন স্পেসিফিক গ্যাস্ট্রিক চেঞ্জ থাকে, কিউআরএস কম্প্রেসর হোয়াইট থাকে, এলবিবি প্যাটার্ন থাকতে পারে, আরবিবি প্যাটার্ন থাকতে পারে। এই আর ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে হচ্ছে যে আমি বলছি পালমিনেন্ট মায়োকার্ডিটিসের যে হাইপার কন্ট্রাক্টিভ থাকতে পারে, ইনিশিয়াল যদি হয় হাইপার কন্ট্রাক্টিভ অথবা হাইপোকন্ট্রাক্টিভ থাকতে পারে। এখানে কেভিটিটা হচ্ছে যে মানে আমরা নর্মাল যে রেঞ্জের মধ্যে তৈরি করি, বাট একুট মায়োকার্ডিটিসে অথবা হচ্ছে যে যদি কয়েকদিন পরে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে মানে কেভিটিটা হচ্ছে যে এনলার্জ করে যাবে। জি স্যার। কিন্তু ক্লিনিক্যালি হচ্ছে যে ক্লিনিক্যালি বোঝার একটাই উপায় আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার হিস্ট্রি থেকে নিয়ে আসতে হবে, হিস্ট্রি থেকে তারপর ক্লিনিক্যালি যেটা স্যার আমাদের যে পেশেন্ট গুলো, বেশিরভাগ পেশেন্ট গুলো দেখা যায় তারা রেসপিরেটরি ইনফেকশন নিয়ে আসে, হ্যাঁ, এই ধরনের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো তার কাফ ফিভার একটা হিস্ট্রি থাকতেই পারে। তারপর আমাদের হাইলি সাসপেকশন থাকতে হবে। সেটাই এইজ একটা অনেক বড় ব্যাপার, এইজ অনেক বড় ব্যাপার। কারণ হচ্ছে যে সাধারণত হচ্ছে যে বেশি বয়স যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার যদি রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো থাকে তাহলে আমাদেরকে ওইটা চিন্তা করতে হবে। বাট হচ্ছে যে বয়স কম তাহলে আমাদেরকে হচ্ছে যে কিন্তু আমাদের এটা মানে মায়োকার্ডিটিস আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আরেকটা জিনিস আপনি যেটা দেখাইছেন স্যার, যে ট্রোপোনিন আই যেটা একটা গ্রাফ যেটা, হ্যাঁ, ওইটা আমাদের মাথায় রাখলে আমার মনে হয় কি হবে, কারণ দেখা যায় যে এসটিএমই অথবা নন এসটিএমআই ক্ষেত্রে কিন্তু শার্প রাইজ ফল এরকম একটা, কিন্তু ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মোটা মানে প্রায় একই লেভেলে স্লোলি কি হইতেছে, রাইস হচ্ছে কম, কিন্তু তারপরে স্লোলি আস্তে আস্তে কমতেছে। এটা একটা মানে স্যার আমাদের রিপিটেড ট্রোপোনিন আই করছি তাহলে ওইটা আমাদের একটা কি
সেটাই মনে যে হচ্ছে। নন এসটিএস গাইডলাইনে যেটা বলা আছে যে 5 টাইমস এর উপরে গেলে তো আমরা এসটিএমআই মানে আমরা নন এসটিএমআই বলে দিচ্ছি, বাট 5 টাইমস এর নিচে থাকলে আমরা ওই যে আদার দেন এমআই বলতেছি। সেজন্য যে মাইকারিটিসে কিন্তু হচ্ছে যে সাধারণত রাইসটা হচ্ছে যে কম থাকে, বাট এমআইতে এসটিএমআই আর নন এসটিএমআই সেখানে হচ্ছে রাইসটা হচ্ছে যে বেশি থাকে, লেভেলটা বেশি থাকে। Sir, thank you, sir, for Thank you, your sir. nice class, sir. Sir, I have a question, sir. হ্যাঁ শিওর। স্যার, বর্তমানে যে কোভিড পেশেন্টদের আছে, যাদেরকে আমরা স্যার স্টেরয়েড ইউজ করি, কোভিড মায়োকার্ডিটিস সাসপেক্ট করে, তো আমরা তো স্টেরয়েড ইউজ করি, মিথাইলপ্রেডনিসোলন। স্যার, আমরা কি ইমিউনোগ্লোবুলিন ইউজ করি বা বা ইমিউনোগ্লোবুলিন হ্যাঁ পেশেন্ট যদি হচ্ছে যে ইয়ে হয় মানে কিনতে পারে, আমরা কিন্তু অফার করি। আসলে আমাদের হচ্ছে যে এই যারা হচ্ছে যে সরকারি গভর্নমেন্ট হাসপাতালে আসেন এদেরকে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে বলিও না, কারণ হচ্ছে যে তারা কিন্তু হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে যে এটা বিয়ার করতে পারে, দাম তো অনেক, কিন্তু আমি দেখছি প্রাইভেট যেসব জায়গায় সেসব জায়গায় কিন্তু আইভিআই ইউজ করে। করে স্যার? স্যার, হ্যাঁ ঢাকা হ্যাঁ মেডিকেলে একটা কেস ছিল স্যার, ওটা জিবিএস ডেভেলপ করছিল কোভিড এর পরে। হ্যাঁ পরবর্তীতে ওইটাকে দিয়ে শুনছি স্যার শুধুমাত্র ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়া হয়েছে। তার মানে প্রাইভেট হসপিটাল গুলোতে স্যার ইমিউনোগ্লোবুলিন এমনিতে দেওয়া হয়। হ্যাঁ আমি তো দেখছি আমাদের মাউন্টেন আইসিইউতে আইভিআই দেওয়া হয়েছে, এরকম রোগী আছে। স্যার, Thank you, sir, for your nice presentation. I want to ask you a question. Sir, endomyocardial biopsy এটা কিভাবে আমরা করি বা কিভাবে নেই একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় স্যার আপনি বলছেন যে endomyocardial biopsy is a gold standard to diagnose myocarditis. আরেক জায়গায় বলা হয়েছে যে myocarditis due to COVID infection endomyocardial biopsy না করার জন্য। না এটা করে কেন? দেন। এটা কেন স্যার? আসলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এই জন্য বলছে কারণ হচ্ছে যে পুরোনো তো ডেফিনিট ডায়াগনোসিস নাই, এই জন্য এইটা হলো যে সেন্সিটিভ স্পেসিফিক অনেক বেশি, এই জন্য এটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলছে। এখানে যে ডালাস ক্রাইটেরিয়াটা আছে আপনারা জানেন, ডালাস ক্রাইটেরিয়াতে কিন্তু হচ্ছে যে বলছে যে সেখানে হচ্ছে বায়োপসি থেকে হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে যে মাইক্রোডিস হচ্ছে যে ডায়াগনোসিস করছে, এবং আলটিমেটলি ইএসসি গাইডলাইন সেটাকে আপডেট করছে। সেখানে বলা আছে যে টি লিম্ফোসাইট কাউন্ট যদি হচ্ছে যে 14 এর উপরে থাকে, অথবা সিটি4 টি লিম্ফোসাইট সেটা হচ্ছে যে 7 এর উপরে থাকে, তাহলে আমরা হচ্ছে যে এটা কনফার্ম করতে পারি যে এটা হচ্ছে মায়োকার্ডিটিস। এই নাম্বার 2 স্যার, এটা হলো যে একটা হ্যাঁ বলো বলো না না স্যার, দাদার কোশ্চেন অ্যান্সার শেষ হোক স্যার। এইটা একটা। নাম্বার 2 আমাদের যেটা বলছো যে কিভাবে আমরা করতে পারি ওই যে দেখো এখানে একটা হলো যে বায়োপ্রোব, একটা হলো যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা প্রশান্ত দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আহ, দেখো এই বায়োট্রোম একটা হলো যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা জাস্ট হচ্ছে আমরা ফিমোরাল রুট অথবা হচ্ছে যে জগুলার রুট যে কোনোটাতে যেতে পারি, সেখান থেকে হলো যে সরাসরি আমরা হচ্ছে যে আইদার ভেন্ট্রিকল ওয়ালের মধ্যে যাবো, ভেন্ট্রিকল ওয়াল থেকে সেখান থেকে 1 to 2 মিলিমিটার আমরা বায়োপসি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে সেটাকে আমরা ফ্রোজেন সেকশনে করতে পারি, অথবা হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে বায়োপসি করতে পারি, বায়োপসি করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখবো, অথবা সেখান থেকে ইমিউনো হিস্টোকেমিস্ট্রি করবো, করে আমরা আইডেন্টিফাই করবো এটা। আর আরেকটা স্যার, কোশ্চেন করছো তুমি হচ্ছে যে কোভিড এর ক্ষেত্রে আছে গাইডলাইনে কি জন্য বলছে এটা এরকম মানে স্পষ্ট নাই, কি জন্য? কারণ এটা যেহেতু হচ্ছে যে মানে ওই সময় যখন হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি কোভিড ইএসসি গাইডলাইন আসছিল, তখন এটা হচ্ছে যে বলছে যে এটা এখন এটা মডিফাই হচ্ছে কিনা, এটা আসলে মানে কি কারণে হচ্ছে যে না করছে এটা মানে স্পেসিফিক কিছু কারণ বলা নেই। প্রশান্ত থ্যাংক ইউ। স্যার আপনার কোশ্চেনটার অ্যান্সার হচ্ছে স্যার, প্রথমে একটা কোশ্চেন করছিলেন স্যার, হুম ওইটা আমার কাছে মাই প্রবাবল ডায়াগনোসিস ইজ মায়োকার্ডিটিস স্যার। আর যদি এখন রিসেন্টলি যেহেতু এখনকার বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা ডিউ টু কোভিড-19 আপনার কোশ্চেনটা স্যার। হুম ঠিক আছে, এই পেশেন্টটা হলো যে আর কে কিছু তুমি মায়াগাড়ি বলছো, বদরুল জি ভাই আর কিছু বলবে নাকি? প্রশান্ত স্যার হ্যাঁ হতে পারে ট্যাক্স আছে তো বায়োলেটারাল মানে তার ফাইন্ডিংস আছে পালমোনারি এমবোলিজমে তো ক্লিয়ার লাংস থাকে। সেটাই হ্যাঁ, পালমোনারি এমবোলিজমে ক্লিয়ার লাংস। সেটাই আসলে আমাদের যেহেতু এটা একুট হার্ট ফেলুর নিয়ে আসছে, সেটা একুট এটা হার্ট ফিল্টার ফেলুরে বলতে পারি সবগুলো তারপরে তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলোকে তোমাকে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? এই যেহেতু হচ্ছে যে ইয়াং মেয়ে একটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমে তারা হচ্ছে যে জ্বরের হিস্ট্রি দেয়নি,
কিন্তু তার ফ্যামিলি বলে যে ওই যে 3 সপ্তাহ আগে তাদের ফ্যামিলিতে প্রায় সবারই যে একটু জ্বর কাশি ছিল। এই জি স্যার। আলটিমেটলি আমরা হচ্ছে যে এটা ডায়াগনোসিস মায়োকার্ডিটিস করছি এবং পেশেন্টটা হলো যে শকে গেছে, পরে শক থেকে রিকভার করছে, এরপরে হচ্ছে ভীতি হয়ে গেল, তাদের হচ্ছে শক দেওয়া হলো, শক দিয়ে হচ্ছে রিভার্ট করলো, পেশেন্ট আলটিমেটলি হচ্ছে যে কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে গেছে। এখানে আমাদের হচ্ছে যে পরে আমরা পেশেন্টটাকে হচ্ছে যে ঢাকা রেফার করছিলাম যে আইসিডি লাগবে কিনা। ওরাও হচ্ছে যে জাস্ট হচ্ছে ফেইলিউর ট্রিটমেন্ট দিয়ে অবজারভেশন রাখছে এবং পরবর্তীতে অবশ্য আমরা জানি না যে পরবর্তী রোগীটা কি হয়েছে। ওরাও হচ্ছে যে মায়োকার্ডিটিস মানে ডায়াগনোসিস করছে আমাদের। জি স্যার। স্যার, what are the স্যার mode of death, sir, of myocarditis, sir? অবিকামাল একটু দাঁড়াও হ্যাঁ। স্যার। এই যে সিনারিও স্যার দিয়েছেন স্যার, এই সিনারিওতে কিন্তু স্যার আমি যদি বলি স্যার এটা নন এসটিএমআই, এরপর স্যার হার্ট ফেলিওর হয়েছে। হ্যাঁ, আমিও এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে নন এসটিএম হয়তো হইতে পারে। হ্যাঁ, মোস্ট প্রবাবল স্যার মায়োকার্ডিটিস লেস প্রবাবিলিটি আনতে হবে, যেটা একুট করোনারি সিনড্রোম উইথ হার্ট ফেলিওর। সেটাই পরীক্ষা দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের তো আগে চিন্তা করতে হবে। বদরুল ভাই হাই প্রবাবিলিটি অফ মায়োকার্ডিটিস কেন বললেন? এটা খারাপ স্যার, যে তার যে একটা এজ যেটা বলতেছে এবং ওদের শর্টনেস অফ ব্রেথ, হ্যাঁ, তারপরে মানে এই কোভিড সিচুয়েশনে, হ্যাঁ, আমি হাই প্রবাবিলিটি, আমি তো আদার হিস্ট্রি আরো আগে থেকে আমি এড করবো, তার ফিভার আছে কিনা এগুলো আমি দেখাই বলবো যে হাই প্রবাবিলিটি। হাই প্রবাবিলিটি আপনি শুধু বয়সটাই বলতে পারেন, তাছাড়া আর কোনো কারণ দেখি। আচ্ছা, এখানে আসলে হচ্ছে যে একটা হিস্ট্রি ছিল, যেহেতু তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি বলছে, এবং সাথে হচ্ছে বয়স একটা অনেক বড় একটা factor। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। আর আমাদের সিসিওতে কিন্তু আমরা ট্রোপোনিন পাইলে নন এসটি লেভেল করি, আমাদের আসলে একটু ঠিক না, কারণ আমাদের একটু ইভালুয়েট করে। আর আমাদের তো অনেক প্রচুর রোগী থাকে, যার জন্য আমরা সব ইভালুয়েট করতে পারি না সিসিওতে। আমরা কিন্তু প্রথমে নন এসটি ডায়াগনোসিস করে আমাদের একদিন সবই শুরু করে দিয়ে দিই, বয়স যা হোক। 30 বছরও হচ্ছে যে দেখছি যে 30 বছরও, এবং এটা এনআইসিবিটি তো আমি দেখছি যে একই ধরনের সব পেশেন্টের হচ্ছে যে ক্ল্যাকগেন বা যেটা লো মলিকুলার হেপারিন দিয়ে শুরু করে ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে যায়। আলটিমেটলি এই পেশেন্টটা হচ্ছে যে পেশেন্ট মায়োকার্ডিটিস আমরা বলবো এই সিচুয়েশনে, এবং যেহেতু একটা হিস্ট্রি আছে, বয়স কম, এবং চেস্ট পেইনটা যদিও হচ্ছে যে তার হচ্ছে শার্প পেইন ছিল, পেশেন্ট যেহেতু চেস্ট পেইন আছে, এবং পেশেন্টের কিন্তু হচ্ছে যে একটু পেরিকার্ডে এফিউশন ছিল, তার মানে পেশেন্টের মায়োপেরিকার্ডিটিস ছিল। স্যার, আমি যদি এটা ভ্যাজোস্পাজম দিয়ে মিলাইতে চাই স্যার, তাহলে তো ভ্যাজোস্পাজম হলে তো এফটি এলিভেশন হইতো স্যার। ভ্যাজোস্পাজম মিলবে না, এটা ডায়াগনোসিস করতে হবে হার্ট ফেইলিওর। জি স্যার, একুরেট। হ্যাঁ, একুট হার্ট ফেইলিওর। 12 ঘন্টার মধ্যে তার চেস্ট পেইন এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে, পালস হলো 120 পার মিনিট, মানে টেকিকার্ডিয়া, কম্পেনসেটেশন হার্ট ফেইলিওরের, আর ব্লাড প্রেশার কম। তুমি হার্ট ফেইলিওর উইথ হাইপোটেনশন মানে ডায়াগনোসিস করতে পারবা, বাইলেটারাল বেজাল ক্রেবস দিয়ে একুট মানে হার্ট ফেইলিওর এখন। আর বয়স আর সবকিছু মিলিয়ে, আর ইসিজি তে এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন উইথ রাইজ অফ ট্রোপোনিন। হ্যাঁ, এখন এটা হার্ট ফেইলিওরে তুমি এক্সপ্লেইন করতে পারবা যে হার্ট ফেইলিওরে দিয়ে হয়েছে। এখন হার্ট ফেইলিওরের কজ হিসাবে তোমার খুঁজে আনতে হবে এটা কি একুট করোনারি সিনড্রোম, অ্যারিথমিয়া, না তোমার এটা মেকানিক্যাল কমপ্লিকেশন, পালমোনারি এম্বোলিজম, না তোমার হলো আদার্স কজের ভিতরে যেটা এই থাকবে, এই হাইপারটেনশন। তো তুমি এখানে হাইপোটেনশন বলছো, এটা বাদ যায়। একুট করোনারি সিনড্রোম বয়স হিসাব করলে আমরা এটা আনলাইকলি বলতে পারবো, একদম যে করতে পারবেন তা না। আর ট্রোপোনিনের লেভেলটা দেখলে এটা 5 মাইক্রো মানে 5 পিকোগ্রাম পার আওয়ার, মানে এটা মানে নর্মাল লেভেলে ট্রোপোনিন, এইটা বেশি না তো। ট্রোপোনিন পিকোগ্রামে হলো 34 পিকোগ্রাম হইতেছে নরমাল। জি স্যার। হ্যাঁ, আপার নরমাল রেঞ্জে এটা হাই সেনসিটিভিটি। স্যার এটা মনে হয় এটা ভুল লিখছি, এটা স্যার 5 টাইমস এর উপরে ছিল পেশেন্টের হচ্ছে যে আমার যতটুকু মনে পড়ে 5 টাইমস এর উপরে ছিল। যদি এটা 5 টাইমের উপরে থাকে তাহলে কিন্তু সে মানে একুট করোনারি সিনড্রোম, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু একুট করোনারি সিনড্রোমের সাথে যাবে, যেহেতু তার একুট চেস্ট পেইনে এখানে মানে এই আছে এবং ট্রোপোনিন 5 টাইমস মোর, তাহলে কিন্তু মানে আপনার বয়স যাই থাকুক আপনার এটা মানে রিভার্সে চলে যাবে ইসে, এই যে ডায়াগনোসিসে একুট করোনারি সিনড্রোমের দিকে চলে যাবে, এইজের সাথে মানে কন্ট্রাডিক্টেড থাকা সত্ত্বেও।
কারণ 5 টাইম মানে রেইজড ট্রোপোনিন অন দি ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইস্কেমিয়া, এটা ফার্স্ট মানে এস্টাবলিশ করবে ডায়াগনোসিস আপনার ইসে। এখানে 5 গুণ বেশি হওয়ার আনলাইকলি, হইতে পারে না। এই যে হ্যাঁ হইতে একটা কথা, এটা 5 গুণ বেশি হইতে পারে না, এই সিনারিওর সাথে মিলে না। স্যার এই পেশেন্টটা মানে বারবার ট্রোপোনিন করার পরে অনেক বেশি ছিল পেশেন্টের না বেশি থাকতে পারে, কিন্তু ওই যে মানে এখন নতুন যে গাইডলাইন নন এসটিএসিএস এর গাইডলাইন, আমি তো হ্যাঁ নতুন মানে আমি গত পরশু তো প্রেজেন্ট করলাম শুক্রবার দিন, ওখানেও ওই যে 5 টাইমস এর উপরে যদি থাকে তাহলে সেটাকে টাইপ 1 পদ্ধতি বলছে, আর আপ টু 3 ফোল্ড ডাইভার্জেন্ট অফ ইটিওলজি, দেন মাল্টিপল ইটিওলজি হতে পারে, মোস্টলি এটা টাইপ 2 এর মতো। টাইপ 2 তে যতগুলা মানে আছে, টাইপ 2 তে কিন্তু ভ্যাসোস্পাজম টাইপ 2 তে, হ্যাঁ আপনারা যেটা বলতেছেন ভ্যাসোস্পাজম অথবা অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, ইরেশন, এগুলো মানে ইসের মধ্যে টাইপ 2 এর মধ্যে পড়বে। শুধু অ্যাথেরোথ্রম্বোসিস বাদে বাজ যা কিছু আছে সবকিছু টাইপ 2 এর মধ্যে পড়বে। এই সোহেব এটা একটু দেখ। আর স্যার ভেসোস্পাজমের সাথে তো হার্ট ফেলিউর তো স্যার আনলাইকলি তো স্যার। হ্যাঁ আনলাইকলি, এখানে চেস্ট পেইন থাকবে, পারসিস্টেন্ট না হলো মানে ট্রানজিয়েন্ট ইলেভেশন অফ এসটি সেগমেন্ট থাকবে। এটাতে প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন এরকম মানে এক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো বাকিগুলা করতে হবে। যেমন রিপিট ট্রোপোনিন যদি করা হয়, রিপিট ট্রোপোনিনে মানে রাইজ এন্ড ফল আছে কিনা সেটা দেখা যেত। রাইজ এন্ড ফল থাকলেই সেটা হলো মানে একুট ইভেন্টের সাথে মিলবে যদি ক্লিনিক্যাল সিনারিও তোমার পারমিট করে যে এটা ইস্কেমিয়া, তখনই কেবল এমআই সাসপেক্ট করতে পারবেন। আর যে আপনি যেটা বলছেন যে ট্রোপোনিন দেখে সবাই ক্লেক্সেন দিয়ে দেয়, আসলে এটা দিয়ে দেওয়া হয়, এটা মানে মানে কোন রকম মানে আদার সিনারিও মেনটেন করা হয় না। মানে আসলে ওই চেস্ট পেইনের ইভ্যালুয়েশনটা হয় না, চেস্ট পেইনের ইভ্যালুয়েশনটা হয় না কোন গ্রুপের, যে গ্রুপটার আপনার মার্জিনালি ইলেভেটেড ট্রোপোনিন থাকে সেই গ্রুপটার হয় না। আদারওয়াইজ যাদের মানে ট্রোপোনিন থাকে না তারা একটা পর্যায়ে আপনারা বন্ধ করে দেন। যেমন প্রথম স্যাম্পল দেখলেন মানে নর্মাল আছে, তারপরেও চেস্ট পেইন আছে, সেকেন্ড স্যাম্পল করলেন এবং 3 ঘন্টার ব্যবধান যদি করে দিতে পারেন যে ফার্স্ট সিপিও মানে এখন নতুন একটা টার্ম আসছে, হ্যাঁ চেস্ট পেইন অনসেট, এইটা যদি 3 ঘন্টার বেশি হয় এবং একটা স্যাম্পলও যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আপনি মানে রুল আউট করতে পারেন যে এটা না, এটা এসিএস না। কিন্তু যদি পরপর 2টা স্যাম্পল মানে নেগেটিভ হয় এবং 3 ঘন্টার ব্যবধান থাকে, এটাও যদি থাকে তাও মানে আপনি বলতে পারেন যে এটা মানে লেস লাইকলি। সেই ক্ষেত্রে ইকোকার্ডিওগ্রাম করে আপনার ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি আছে কিনা আদার্স একটা টুলস এর সাহায্য নিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না, সমস্যা হয় মাঝখানে গ্রে জোনটায় যেখানে মার্জিনালি একটু ট্রোপোনিন ইলেভেটেড থাকে। হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি আসলে ট্রোপোনিন মানে নেক্সট তো দেব কি দেব না এইটা নিয়ে আমাদের অনেক রকম কথা থাকে যে এটা মানে কি করব না করব, মানে পরে হিসাব না মিলাইতে পারে আমরা দিয়ে দিই বেটার কভারেজের জন্য, ঠিক আছে থাকুক মানে দেওয়া থাকুক। কিন্তু মানে চুল ছেড়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে যদি আমরা মানে আন্ডার ডায়াগনোসিস করে ফেলি তাহলে সেক্ষেত্রে তো অনেক ক্ষতি হবে। এই জন্য ওভার ডায়াগনোসিস এর মধ্যে থাকলে ক্লেন্সের 5 দিন পাইলে কেমন কিছু হবে না, কিন্তু আমি যদি মিস করি যে এটা তাহলে সেক্ষেত্রে ক্ষতি হইতে পারে। সেই জন্য হাই প্রবাবল কেসে আপনি মানে ইসে করবেন। যেমন বলা আছে যদি আপনি ভিটি আর ভিএফ যদি বুঝতে না পারেন তাহলে এটা ভিএফ হিসাবে আপনি ট্রিট করেন। এরকম যদি আপনি না বুঝতে পারেন যে আসলে এটা নন এসটিএসিএস, আপনি যদি খুব ক্লিন কাট থাকেন না এটা মানে নন এসটিএসিএস না, এটা আদার দেন মানে কার্ডিয়াক কজেস অথবা আদার মানে মানে কজেস দ্যাট ডাজ নট মানে কজেস ইনক্রিজ রাইজ অফ ট্রোপোনিন, সেই সমস্ত কজের মধ্যে যেগুলো আছে ওই যে পেরিকার্ডাইটিস, তারপর মায়োপেরিকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস, এন্ডোকার্ডাইটিস, অ্যাওর্টিক ডিসেকশন থেকে শুরু করে পালমোনারি কজেস এর ভিতরে আপনার আছে, তারপরে জিআইটি কজ আছে, সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনি যা কিছু আছে এমনকি নর্মাল মানে ইন্ডিভিজুয়াল ট্রোপোনিন পাওয়া যায়। এটাও কিন্তু নতুন মানে গাইডলাইনের একটা জায়গায় মানে আসছে যে নর্মাল হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল, আগে আমরা জানতাম যে নর্মাল হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালি এই পাওয়া যায় না,
ট্রোপোনিন পাওয়া যায় না, কিন্তু এখন দেখা গেছে যে নর্মাল হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালও ট্রোপোনিন বের পায়, যদিও সেটা হলো কম কম মানে ইসের ভিতরে। এটা আর হলো মায়োকার্ডাইটিস এর প্রেজেন্ট পরীক্ষার সময় মায়োকার্ডাইটিস কোথায় আসে? পরীক্ষার সময় মায়োকার্ডাইটিস আসে ভাইবা টেবিলে, আর আসলে শর্ট নোটে। ভাইবা টেবিলে হলো মানে ওই 4টা প্রেজেন্টেশন মানে জিজ্ঞাসা করে যে মায়োকার্ডাইটিস আপনার কাছে কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে, একদম ডাইরেক্ট কোশ্চেন অফার করে। তো এইটা মানে বলতে মানে পারেন না আপনারা, হ্যাঁ বলতে পারেন না। কেন যে বলতে পারেন না সেটা মানে বুঝতে পারি না কেন। মানে আপনি একুট মায়োকার্ডাইটিস যেটা আছে, যেটা একটা মানে ফালমিনেটিং একুট মায়োকার্ডাইটিস এর মধ্যে দুইটা ফর্ম আছে, একটা ফালমিনেটিং ফর্ম আছে যেখানে আসলে মানে পেশেন্টের কার্ডিওজেনিক শক বা হাইপোটেনশন এই লাইক সিভিয়ার স্টেজে থাকে। আরেকটা গ্রুপ আছে যে মানে মায়োকার্ডাইটিস, একুট মায়োকার্ডাইটিস, এই সেই ক্ষেত্রে মানে ইন বিটুইন। আরেকটা ক্রনিক মায়োকার্ডাইটিস। ক্রনিক মায়োকার্ডাইটিস এর মধ্যে দুইটা, একটা ক্রনিক অ্যাক্টিভ আর একটা ক্রনিক পারসিস্টেন্ট। এই 4টে ফর্মে প্রেজেন্ট করে, এবং এই যে এই যে এখানে টেবিল যে এগুলো দেখাইতেছে এগুলো তার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন। ওই যে কার্ডিওজেনিক শক, সাডেন ডেথ, হার্ট ফেইলিওর, এইগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করে। মোট 4টা, যে মানে ফালমিনেটিং অথবা একুট মায়োকার্ডাইটিস, ক্রনিক মায়োকার্ডাইটিস, হয় পারসিস্টেন্ট অথবা ক্রনিক অ্যাক্টিভ। এইটা আর জিজ্ঞাসা করে মোড অফ ডেথ। মোড অফ ডেথ তো আপনারা এই যে এইখানে আছে, এই যে কটা আছে, এইটাই ক্লাসিফিকেশন, এইটাই আসলে প্রেজেন্টেশন। এই প্রেজেন্টেশন এই কটাই প্রেজেন্ট করে। ওই ফালমিনেটিং প্রেজেন্ট করে হলো মোস্ট সিভিয়ার ফর্ম নিয়ে, আর বাকি দুইটা প্রেজেন্ট করে ইন বিটুইন ফর্ম নিয়ে। এর মধ্যে যেটা মানে ক্রনিক পারসিস্টেন্ট যেটা মায়োকার্ডাইটিস থাকে, এই ক্রনিক পারসিস্টিং মায়োকার্ডাইটিস আর একুট মানে ক্রনিক অ্যাক্টিভ মায়োকার্ডাইটিস এর মধ্যে খুব ভালো করে জিজ্ঞাসা করবে পার্থক্য, নতুনভাবে পার্থক্য জিজ্ঞাসা করবে না। এখানে যেটা পারসিস্টেন্ট মায়োকার্ডাইটিস আছে সেখানে হলো ফোকাল মায়োকার্ডিয়াল ইনফিল্ট্রেশন থাকবে, এবং উইদাউট মানে কজিং ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন। এই ক্ষেত্রে যেটা ক্রনিক পারসিস্টেন্ট, সেখানে হয়তো মনে করো এমআই এর মতো একটা রিজনে ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি থাকবে, অ্যাজ এ হোল মানে থাকবে না, কার্ডিওমায়োপ্যাথি থাকবে না। আর প্রশান্ত শুয়ে রয়েছে নাকি? প্রশান্ত শুয়ে রয়েছে, প্রশান্ত আরামে আছে। এই তো মোটামুটি ভাবে আমার 1 মিনিট সময় দেন, আমার আবার বেতন দেওয়া লাগবে জন্য। আপনি একটু ডিসকাশন করেন, আমি 1 মিনিট দেখতেছি। স্যার যেটা বলতেছিলেন যে পালমোনারি মায়োকার্ডিস হচ্ছে যে পেশেন্ট হচ্ছে যে এটা যে রেয়ার, এবং এটা দুইটা ফর্মে নিয়ে আসবে। একটা হলো যে আইদার অ্যাবর্টেড সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ নিয়ে আসতে পারে, অথবা হচ্ছে যে পেশেন্ট হচ্ছে যে কার্ডিওজেনিক শক, এই দুইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। আর একুট মায়োকার্ডিসের যে প্রেজেন্টেশন, সেটা হচ্ছে যে আইদার হচ্ছে যে ফেলুর নিয়ে আসতে পারে, অথবা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এরিথমিয়া নিয়ে আসতে পারে, অথবা এসিএস লাইক সিমটম নিয়ে আসতে পারে। আর ক্রনিক অ্যাক্টিভ মায়োকার্ডিস অথবা ক্রনিক মায়োকার্ডিস, স্যার যেটা বলছেন যে এটা হচ্ছে যে সাধারণত অ্যাডমিট ফাংশন গুলো ভালো পারসিস্টেন্ট, এবং অ্যাক্টিভ মায়োকার্ডিস সেখানে হচ্ছে যে অ্যাডমিট ফাংশন গুলো হচ্ছে ইয়ে থাকে। আর এই দুটো সাধারণত ইউজুয়ালি ভাইরাল থেকে হইতে পারে, অথবা হচ্ছে যে অটোইমিউন ডিজিজ গুলো থেকেই হইতে পারে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যেটা মানে এখানে বলা হয়নি স্যার। মানে স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে, এই মায়োকার্ডাইটিস হলে আমরা কি মানে হোল মায়োকার্ডিয়ামটা ইনভলভ হবে, না কোন একটা রিজন জুড়ে হইতে পারে? এটা হচ্ছে যে গ্লোবালি ইনভলভ হতে পারে, অথবা ফোকাল ও সেগমেন্টাল রিজিয়নে হইতে পারে। এটা আইদার অ্যাট্রিয়া হইতে পারে, ভেন্ট্রিকল হইতে পারে, অথবা কন্ডাক্টিভ, যে কোনো জায়গায় ইনভলভ হইতে পারে। এই জন্য তুমি যদি হচ্ছে যে ইকো করতে যাও, ইকোতে আমরা গ্লোবাল হাইপোকনেসিসে সব পেশেন্টের পাবো এমন না, পেশেন্টের সেগমেন্টাল থাকতে পারে, এবং সেখানে কিন্তু ইয়ের সাথে ডিফারেন্সিয়েট করে টাফ, মানে এমআই এর সাথে ডিফারেন্সিয়েট করে টাফ যদি ফোকাল বা সেগমেন্টাল হয়। এক্ষেত্রে স্যার আমার কোনো ইপি স্টাডির ভূমিকা আছে কি স্যার, যে আমরা
ওই যে কোন জায়গাটা ইনভলভমেন্ট আছে মায়োকার্ডিটিসে, ওখানে কোনো স্কার ফরমেশন হলো কিনা স্যার? আচ্ছা, ইপি স্টাডিতে যদি অ্যারিথমিয়া না থাকে সেক্ষেত্রে ইপি স্টাডির প্রশ্ন আসে না। তো জি। এইটা বোঝার জন্য আমাদের আজকে এরকম কথা বলা নাই যে ইপি স্টাডি করবেন। মশাউল ভাই, আমি কিছু হ্যাঁ। অ্যাড করতে পারি? হ্যাঁ, শিওর শিওর। প্রথম হচ্ছে গিয়ে আমি অবিকে একটু ইয়ে করবো আর কি। অবি এমন কথা বলবো না যেটা দেখা যায় অনেকক্ষণ অনেক ভালো কথা বলছিলাম, কিন্তু আমার দেখা যায় আমার নলেজের একটু ইয়ে হয়ে যায়। এখানে ইপি স্টাডি বলা তুমি মারাত্মক সমস্যা মানে বলছো, হ্যাঁ। স্যার এই যে এটা ভুল হয়েছে, দেখা যায় তোমার এখানে কনসেপশনে সমস্যা আছে, স্যাররা মনে করবে, ঠিক আছে? এটা এরকম কোনো অবান্তর জিনিস আইনো না এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, তুমি তোমার কোনো আমার কথাটা কোনো কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, যে মায়োকার্ডাইটিস এবং যেটা কন্ডাক্টিভ সিস্টেমও যদি এরকম থাকে, তখন আমার ওইটা মানে ফোকাস যে স্কারটা আছে সেটা বের করার জন্য কি আমার ইপি স্টাডি নেক্সট টাইমে করা লাগতে পারে কিনা, বা করব কিনা, বা এর করা হয় কিনা? এখানে কি হয়েছে এটা অন্য জিনিস। মায়োকার্ডিটিসে কি বলবেন, কি বলছেন? স্যার 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 আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, কনফিউশন স্যার। কিসের বলেন? স্যার কনফিউশনটা হচ্ছে এই মায়োকার্ডাইটিস যে হবে সেখানে পরবর্তীতে স্কার হইতে পারে স্যার। স্কার হয়ে সেটা কি যদি কন্ডাক্টিভ সিস্টেমে স্যার কোনো কারণে স্কার হয়ে সেটা কন্ডাক্টিভ সিস্টেমের এরিথমিয়া করে, সেখানে কোনো স্টেবিলিটি ভূমিকা আছে কিনা পরবর্তীতে স্যার, বা করা হয় এটা কিনা স্যার? এটা হলো সাবসিকুয়েন্ট ইস্যুর সাথে মানে নির্ভর করবে যে ইপি স্টাডির ইন্ডিকেশনের মধ্যে পড়ে কিনা। পারসিস্টেন্ট যদি সিমটম থাকে ডিসপাইট অপটিমাম মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, তখন যদি আপনার প্রয়োজন হয় তখন করা লাগবে। এবং যে ক্ষেত্রে আপনার ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টের জন্য মানে এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন লাগবে সেই ক্ষেত্রে। জি স্যার। আর ওই যে ডায়াগনোসিসের ব্যাপারে মানে এই মোশারুল, আপনি কি সিটি এমআরআই এর কথা বলছিলেন? জি স্যার, এমআরআই বলছি। হ্যাঁ, কার্ডিয়াক এমআরআই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড যদিও মানে মায়োকার্ডিয়াল বায়োপসি, কিন্তু এটা খুব অকেশনালি করা হয়। এতটাই অকেশনালি করা হয় যে এখন এটার রোল মানে কমে গেছে। এখন রোল চলে আসছে হলো তোমার হলো সিটি এমআরআই তে। এমআরআই তে কোনো এমআরআই ক্লিয়ারলি বলতে পারে যে ইসকেমিক এবং নন ইসকেমিক অরিজিন যে দুইটা আছে এটা ক্লিয়ারলি বলতে পারে। এবং মানে ওই যে মিনোকায় দেখছেন আপনারা, মিনোকার ভিতরে যে গ্রুপটা মানে থাকে ইন বিটুইন গ্রুপ থাকে, সেই গ্রুপটাকে ইসকেমিক কজ এবং নন ইসকেমিক কজ, যেমন টাকাসুবো, মায়োকার্ডাইটিস, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এইখান থেকে সে আলটিমেটলি অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, ইরেশন, স্পাজম, এগুলো সবগুলো ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলছে ওই দিয়ে। হ্যাঁ, সিএমআর দিয়ে। তাই সিএমআর একদম খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা দিয়ে আপনি খুব ইজিলি ডায়াগনোসিস করতে পারেন। আর এন্ডোকার্ডিয়াল বায়োপসি করার জন্য যেভাবে আমরা এনজিওগ্রাম করি, এনজিওগ্রামের মতোই এখানে ওই যে ক্যাথেটারটা মানে লেফট ভেন্ট্রিকেলের ওয়ালে মানে যে এলবি গ্রাফির মতো দিয়ে দেওয়া হয় এন্ডোমেট্রিয়াল থেকে, ওখান থেকে একটা পাঞ্চ আউট করে একটা নিয়ে আসা হয়, মানে এন্ডোমার্টিয়াল টিস্যু নিয়ে আসা হয়। এন্ডোথেলিয়াম এর সাথে মায়োকার্ডিয়াম কিছু নিয়ে আসে এবং এটা ব্লান্ট একটা প্রসিডিওরের মতো নিয়ে আসে। এবং এটা করতে না করছে ইসের ক্ষেত্রে কোভিড এর, কারণ কোভিড এর একটা ইনফেকশাস ডিজিজ। এই ক্ষেত্রে যে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজে যে কোনো প্রসিডিওর, ইনভেসিভ প্রসিডিওর করতে নিষেধ করা নর্মাল প্রসিডিওর। এই জন্য ইন্ডিকেশন যদিও থাকে সেটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন হয়ে যায় ওই ক্ষেত্রে। এর চেয়ে বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করবে না মানে মানে কার্ডিওমায়োপ্যাথি না মায়োকার্ডিটিস। মায়োকার্ডিটিসে আসলে মানে আইসোলেটেড মায়োকার্ডিটিস হওয়া কঠিন, কারণ মানে যারা মায়োকার্ডিটিস এর উপরে থাকে পেরিকার্ডাইটিস, ইনভেরিয়েবলি মায়োপেরিকার্ডাইটিস হিসাবে ডেভেলপ করে। এই জন্য যে চেস্ট পেইনটা থাকে, চেস্ট পেইনটা ইসের মানে এন্ডোকার্ডাইটিস এর কিন্তু কোনো চেস্ট পেইন থাকার কথা না, এটা তো ভিসেরাল পার্ট, এটা ইনসেনসিটিভ। কিন্তু মায়োকার্ডাইটিস এর সাথে পেরিকার্ডাইটিস ইনভেরিয়েবলি থাকে, ওই চেস্ট পেইনের ক্যারেক্টার আসলে চেঞ্জ হয়ে যায়, পেরিকার্ডাইটিস এর মতো চেঞ্জ চেস্ট পেইন হয়ে যায়। ওই যে মানে শুয়ে থাকলে বেশি হয় এবং উঠে বসলে রিলিফ পেয়ে যায়, এইরকম যে সিচুয়েশন গুলো থাকে। এবং ইসিজি চেঞ্জ সাধারণত নন ডায়াগনস্টিক,
এই এসটিটি চেঞ্জেস থাকতে পারে, কিন্তু পেরিকার্ডাইটিস যদি থাকে তাহলে ক্লাসিক্যালি এসটি সেগমেন্ট ইলেভেশন, জে পয়েন্ট ইলেভেশন, টি ইনভার্সন, এই সমস্ত গুলো থাকবে, যেটা চারটা স্টেজ আছে সেগুলো। হুম। এই হ্যাঁ মোটামুটি ভাবে। আর যদি ওই শোয়েব আছে, শোয়েব যদি কিছু বলতে চান তাহলে শুরু করেন। আর টিচাররা কেউ আছে কিনা দেখেন। মশারুল ভাই, আপনার প্রথম ইয়েটাতে একটু যদি সুযোগ হয়, সবাই আছি, যেটা আপনার যে আজকে সিনারিওটা দিচ্ছেন, এই সিনারিওটি দিয়েই কিন্তু মানে মায়োকার্ডিটিস এর আমরা অনেক জায়গাতে আমরা শুনছি, এটা এখানেও 2-3 বার প্রেজেন্টেশন হয়েছে, এবং কিন্তু এই আজকে কোয়েশনটাই যদি আমরা যত ভালোভাবে ইয়ে করতে পারবো, পুরোটা সম্বন্ধে আমাদের ইয়ে হয়ে যাবে। অলরেডি স্যার কিন্তু বিভিন্ন কোয়েশন আনসারিং এর মাধ্যমে এটা মায়োকার্ডিটিস কিন্তু ক্লিয়ার করে বলছেন। আপনার এই সিনারিওতে যেটা হয়েছে, আমাকে কারেক্ট করেন, বাকিরাও কারেক্ট করেন যদি ইফ আই এম রং। এটাতে জাস্ট মনে হচ্ছে এই মেয়েটার হার্ট ফেলিয়ার হয়েছে, নো ডাউট, তাই না? এই মেয়েটার হার্ট ফেলিয়ার হয়েছে, এখন কজটা আমাদেরকে জানতে হবে, তাই না? মায়োকার্ডিটিসের ট্রিটমেন্টের মেইন দুটা জিনিসের মধ্যে হচ্ছে কি আপনারা যে হার্ট ফেলিয়ার বা কার্ডিওজেনিক শকের এটা বা অন্য ইয়েটাতে আপনার ট্রিটমেন্ট করা আর কজের ট্রিটমেন্ট করা, এটাই তো মায়োকার্ডিটিসের জিনিসগুলোতে। এখন এই পেশেন্টের যে সিনারিওটা, সে হার্ট ফেলিয়ার, নো ডাউট হার্ট ফেলিয়ার হইতে পারে ডিউ টু মায়োকার্ডিটিস, অর এখানে হইতে পারে এসিএস, হ্যাঁ, প্রবাবলি নন এসটিএমআই, করোনাইডে ডিসেকশনও তো হতে পারে স্যার। করোনাইডে সেটা ফিমেল পেশেন্ট হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে এটা আসছে। হ্যাঁ, এইটা আমরা রাখতে পারি। মানে হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে তো লিপা তোমার কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু কজটা আমাদেরকে জানতে হবে, তাই না? কজটার জন্য এবং মায়োকার্ডিটিসে যতটুকু আমাদের আজকে কিন্তু মোশাররুল ভাই কিন্তু খুব ফোকাস করছেন, কিন্তু একেবারেই আমরা মায়োকার্ডিটিস যেগুলো পাইলে আমরা যে জিনিসটা খেয়াল অত ডিটেলস না গেলেও ফোকাস ছিল কিন্তু আজকে, এবং স্লাইড গুলা খুব সুন্দর আমি এটাতে। এখানে এখন এই ওই যে যে লিপা স্যার যেটা বলতেছিলেন যে শোয়েব ভাই, এই যে একুট জি হার্ট ফেলিয়ার যে কজ আমরা যেটা ইএসটি গাইডলাইনে সেটা স্যার জি বলছেন যে একুট কোরোনারি সিনড্রোম, তারপর ইমার্জেন্সি, এরিথমিয়া, হ্যাঁ এবং হচ্ছে যে একুট মেকানিক্যাল কজ, পালমোনারি, এইগুলো সবগুলাই হচ্ছে যে নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে আসে আলটিমেটলি আমাদেরকে মানে ইয়ে করতে হবে। স্যারের কথাগুলোই আমি একটু জাস্ট আমি বলতেছি। যেমন একটা কোয়েশ্চেন করছিল এই যে প্রশান্ত, যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এখানে হচ্ছে বায়োপসি, আমরা এন্ডোকার্ডাল বায়োপসি করবো কিনা। নর্মালি এন্ডোকার্ডাল বায়োপসি গুলো খুব কম্পারসাম, এক্সপার্টাইজ লাগে, ওগুলা করা যেন সব জায়গায় এলাও হয়। তারপর করা গেলেও হচ্ছে কি আমরা এখানে হচ্ছে কি যেহেতু করোনাতে এমনি ডক্টরের তার হচ্ছে কি আছে, আর এখানে হচ্ছে এই ইনভেসিভ প্রসিডিউর, এটাও স্প্রেডিং হয়ে যেতে পারে, এই জন্য এখানে করা হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে, আর এই সিচুয়েশনে দেখেন কেন বললাম যে আমাদের যদি আমরা এই মেয়েটার ইয়ং মেয়ে, আমরা যদি এটা এসিএস না আমরা মায়োকার্ডিটিস ডিউ টু সেটা জানলে কি সুবিধা। কারণ হচ্ছে মায়োকার্ডিটিস যদি হয় সেখানে কিন্তু মিথাইলপ্রেডনিসোলোল স্টেরয়েডের রুলটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর যদি এখানে যদি এসিএস যদি হয় তাহলে কিন্তু এখানে হেপারিনের লো মলিকুলার হেপারিনের রুলটা বেশি এখানে, তাই না? কাজে এখানে যত বেশি আমরা পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস কজ আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো, পেশেন্ট তত বেনিফিট বেশি পাবে। এখানে যে আমাদের যে অ্যাভেলেবল যতটুকু ইনভেস্টিগেশন নেক্সট স্টেপ গুলো আছে, ইয়ে মোশাররুল ভাই, হ্যাঁ, এই সিনারিতে আপনাকে কি মনে হচ্ছে? একুট মায়োকার্ডিটিস নো ডাউট, মানে ধরে নেই, তাহলে এটা কি ফালমিনেটিভ নাকি একুট মায়োকার্ডিটিস, কোনটা মনে হচ্ছে আপনাকে? এটা হচ্ছে ফালমিনেটিভ একুট মায়োকার্ডিটিস, ফালমিনেটিভ মায়োকার্ডিটিস নিয়ে আসছে, কারণ পেশেন্ট তো হার্ট ফেলিউর আছে যখন সে নিয়ে আসছিল, কিন্তু এর পরবর্তীতে পেশেন্ট হচ্ছে যে পেশেন্ট শকে গেছে, পেশেন্ট হচ্ছে যে বিটি হয়ে গেছে, বিয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনি শকের কথা বলেন নাই, হ্যাঁ, ফালমিনেটিভ বলতে হলে এখানে শক যেতে কোশ্চিনটা হবে, হার্ট এরকম ছিল, ফেলিউর দুটাতে কিন্তু নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে পেশেন্টটা হলো যে পেশেন্ট শকে গেছে, পরবর্তীতে আবার বিটি হয়ে গেছে, হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছে। এইটা কি এখন এই দেখেন, এই শকে যখন গেছে এই পেশেন্ট গুলা ইয়ং পেশেন্ট, আপনাকে আরো কিন্তু ফালমিনেটিভ মায়োকার্ডিটিস এর দিকে আপনাকে দেয়। এইখানে কিন্তু নেক্সট স্টেপে কিন্তু আপনি কিন্তু আমাদের আছে, আমরা অ্যাভেলেবল যেহেতু খুব ভালো ইকোকার্ডিওগ্রাফার যদি হয়, আমরা কিন্তু এটা ফালমিনেটিভ না এটা কি একুট মায়োকার্ডিটিস কিন্তু আমরা কার্ডিয়াক চেম্বার দিয়ে কিন্তু আমরা আলাদা করে ফেলতে পারবো। ফালমিনেটিভে কিন্তু আপনি সেই সময়টুকু আপনাকে দেয় না যে কার্ডিয়াক চেম্বার ইয়ে হওয়ার জন্য, হ্যাঁ। এবং আপনার এখানে আমরা একুট এবং ফালমিনেটিভ আলাদা করতে পারি, এবং আমরা এটা আমরা এসিএস থেকে আমরা কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাফের মাধ্যমে যদি আমরা অনেকটা আমরা আলাদা করতে পারি। আর দুইটা টুলস আছে, আর হচ্ছে সিরিয়াল, স্যারও তো বলছেন আপনার ইয়েটাও টপোনিনের ইয়েও দেখাইছেন, সিরিয়াল ইয়ে করতে হবে, যেহেতু খুবই কাছাকাছি সিরিয়াল টপোনিন আই কিন্তু দেখেন আপনার দুইটা প্যাটার্ন গুলা আমরা অনেকগুলা সিরিয়াল করার পরে প্যাটার্নে বুঝতে পারবো যে নন এসটিতে এসটিতে অনেক বেশি বাড়বে, কিন্তু পিকে যে সাপ ফল হবে,
ইয়েটাও অত বাড়বে না, কিন্তু সাফল্য হবে। আর কিন্তু মায়োকার্ডিটিসে কিন্তু স্ট্যাটিক থাকবে দীর্ঘ সময়, এক দুই দিন স্ট্যাটিক থাকবে, ও আপায় ওঠার পরে একই লেভেলে থাকবে। তারপরে পালমোনারি এম্বোলিজমও সেটা কিন্তু এত বাড়বে না, ম্যারাথনে এত বাড়বে না। কাজে সিরিয়াল ট্রপোনিন, আপনার হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এবং লাস্টে হচ্ছে যদি আপনি এমআরআই করতে পারেন, এমআরআই করলে আপনার যে এটা অ্যাকুট, ক্রনিক, এটা হচ্ছে মায়োকার্ডিটিস, ইসকেমিক অরিজিন, এভরিথিং আপনার ডালাস ক্রাইটেরিয়া দিয়া আপনাকে আলাদা করবে। কাজ এই ক্ষেত্রে যে ঢাকায় যাওয়ার পরেও আমার মনে হয় যেটা হয়েছে, ওরা ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করছে, সেখানে সিটিএমআর করছে কিনা, ভালো ইকোকার্ডিওগ্রাফি এখানে হয়েছে কিনা, এবং ইনিশিয়াল আপনার যে ফার্মিনেন্ট মায়োকার্ডিটিস এবং অ্যাকুট মায়োকার্ডিটিস এর যে ভালো ইকোকার্ডিওগ্রাফি করলে আপনার এই যে চেম্বার এনলার্জমেন্ট দিয়া এবং ওয়াল থিকনেসটা নরমাল থাকা, এটা আপনার ভালো একটা ক্লু দেয় এই জিনিসটাই। কারণ এখানে হচ্ছে কি মেইন যে ট্রিটমেন্ট অপশনটা আমাকে যদি ইমিডিয়েটলি আমি না দিতে পারি, এই পেশেন্টটা কিন্তু যদি এটা একটা রিভার্সিবল, একটা বিশাল রিভার্সিবিলিটি আছে তার, কিন্তু ইনিশিয়ালি তাকে যদি আমরা স্টেরয়েড দিয়ে ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট না করতে পারি, পেশেন্টটা কিন্তু ওরকম, যদিও আমরা কিন্তু ককটেল থেরাপি দেই এখানে আমরা রিস্ক নেই না, আমরা এনক্সোপিরিন দেই, স্টেরয়েড দিয়ে দেই আমরা এই সিচুয়েশনে, হয়তো এটা কাজ করে যায়। বাট পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস করতে হলে এখানে মায়োকার্ডিটিস মনে করলে সে ফার্মিনেটেড মায়োকার্ডিটিস এর ইকোকার্ডিওগ্রাফি, সিএমআরআই এবং সিরিয়াল ট্রপোনিন দিয়ে আমাদেরকে আমরা ক্লিনিক্যাল সাসপিশন দিয়া, আমি পেশেন্টের বয়স এভরিথিং দিয়ে, ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়া, ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি দিয়ে আমরা কিন্তু ডায়াগনোসিস আসতে পারি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আসলে ওই মানে যে ওই শোয়েব, পেশেন্টটা তোমার সাথে ওই এইখানে হিস্ট্রিটার সাথে ফালমিনেটিং যোগ করতে গেলে একটা জিনিসের যোগ লাগবে। ফালমিনেটিং এটা ঠিকই ফিট হয়, কারণ ফালমিনেটিং হতে গেলে কার্ডিয়াক দুইটা মানে লাগে, একটা হলো হাইপোটেনশন, হ্যাঁ একটা লাগে হয় হাইপোটেনশন অথবা হার্ট ফেইলিওর, আর একটা লাগে তোমার কার্ডিওজেনিক শক। তো এখানে হার্ট ফেইলিওর আছে, কার্ডিওজেনিক শক সাবসিকুয়েন্টলি গেছে, কিন্তু বড় যে ক্রাইটেরিয়াটা লাগে সেই ক্রাইটেরিয়া লাগে হলো একটা ফিভার লাগে, একটা প্রোডরমাল একটা পেজ লাগে, প্রোডরমাল যে একটা ভাইরাল প্রোডরমাল পেজ অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক একটা স্টেট লাগে। এইটা সম্ভবত আমাদের হিস্ট্রি থেকে মিস হয়ে গেছে। যদি এইটা আমরা এস্টাবলিশ করতে পারতাম আমাদের হিস্ট্রির সাথে, তাহলে আমাদের কিন্তু এটা ফালমিনেটিং মায়োকার্ডিটিস এর মধ্যেই চলে যেতে পারতো, যদিও আমাদের ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ফাইন্ডিংস আমাদের হাতে ছিল না, কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যালি বলতে পারতাম। মানে ক্লিনিক্যালি যেহেতু আমাদের হিস্ট্রি ওখান থেকে ফিভারের এবং প্রোডরমাল বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ফিভারের নাই, ফালমিনেটিং বলা এক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যেতেছে। সেই ক্ষেত্রে একটা হার্ট ফেইলিওর, একুট একটা হার্ট ফেইলিওর আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো। একুট হার্ট ফেইলিওর নেক্সট হলো তোমরা যেভাবে বলছো, আমিও যেভাবে বলছি, ওরাও যেভাবে বলছে, যে একুট হার্ট ফেইলিওরের আমরা ইটিওলজি সার্চ করব। তার ভিতরে যে হয়তো ক্রনিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি তার একটা মানে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এবং এই পেশেন্টটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এটা একুট অ্যান্ড ক্রনিক হার্ট ফেইলিওর হয়েছে। আসলেই তার একটা আগে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ক্রনিক হার্ট ফেইলিওরের অথবা ক্রনিক একটা ডিজিজের, মানে কার্ডিও মানে এই ছিল কার্ডিওমায়োপ্যাথি, আগে তার ছিল ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি ছিল, সেটাই একুটলি তার রিপ্রেজেন্ট করছে এইভাবে। স্যার আপনি উনি যে কোয়েশনটা দিয়েছেন মোশাররফ ভাই, এই এখানে যে যা লেখা আছে তাতে কিন্তু স্যার আপনি যেটা সাসপেক্ট করতেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড অফ একটা হার্ট ফেলিওর থেকে, সেটাই স্যার অ্যাকুট হয়েছে। আর কিন্তু মোশাররফ ভাই অন ডিসকাশনে উনি কিন্তু বলছেন পেশেন্ট ইনিশিয়ালি কিন্তু দিতে চায় নাই ফিভার হিস্ট্রি, পরে কিন্তু ফিভার হিস্ট্রি দিছে, আর পেশেন্ট কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি শকে গেছে। এই দুইটা কথা যদি এখানে উল্লেখ থাকলে তুমি ফালমিনেটিং তোমার মানে ডায়াগনোস করতে খুব সুবিধা। জি স্যার, রিয়েল পিকচার হচ্ছে স্যার, ওর বাবা মা বলছিল যে ওদের বাড়িতে সবারই জ্বর কাশি হয়েছে 2-3 সপ্তাহ আগে, সবাই হাইড করে তো এগুলো পরে গে বলছে। শোনো, আমি একটা একদম প্র্যাকটিক্যাল, তুমি তো একটা এখানে দিলা, আমি আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল এসবিএমসি তে 12 ব্যাচের ডাক্তার মিজানুর রহমান আমার পাশের রুমে থাকতো, ছেলেটা মিজান। তো ও আমি যখন কার্ডিওলজিতে মানে করছি এমডি করার পর না থার্ড পার্টে আমি, তখন ও মানে পার্ট 1-এ ভর্তি হয়েছে। তা পার্ট 1-এ ভর্তি হয়েছে, পার্ট 1-এ পরীক্ষা দিতে গেছে, পার্ট 1-এ পরীক্ষা দেওয়ার ঠিক আগে একদিন রাতে হঠাৎ করে ও শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ করছে। শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ করার পরে ওরে মানে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছে, সিসিউতে নিয়ে আসছে। আমরা তখন থার্ড পার্টে, ও পার্ট 1-এ ভর্তি করছে সিসিউতে, 12 নম্বর বেডে রাখা হলো ওরে। তো বললো যে, আমার বললো যে সব ভাই আমরা তো রাত্রে পড়তেছিলাম,
হঠাৎ করে আমার একটু শ্বাসকষ্ট হলো, অ্যাজমা তো আমার আগেই ছিল, আপনি তো জানেন মেয়ে স্টুডেন্ট লাইফে আপনারও আমার অ্যাজমা ছিল, ওরও অ্যাজমা ছিল, আমার রুমমেট সাইফুলের তারও অ্যাজমা ছিল। আমরা মানে মাঝে মাঝে বসতাম যে অ্যাজমা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সেক্রেটারি এই নিয়ে হাসাহাসি করতাম। দুনিয়ার সব মানুষরা মানে শান্তিতে ঘুমায়, আমরা অ্যাজমার জন্য ওইটা রাস্তায় বারান্দায় দাঁড়াই থাকতাম। হ্যাঁ, মানে থ্যাঙ্কস টু মানে সিলেট, যে আমি সিলেটে আসার পরে আমার এই অ্যাজমাটা ভালো হয়ে গেছে। আমি ঢাকায় 2008 সাল পর্যন্ত আমি 2 পকেটে ডিসেম্বর মাসে 2টা মানে ইনহেলার নিয়ে ঘুরতাম, সবসময় আমার 2টা করে ইনহেলার দিতে হইতো। কিন্তু এই সিলেটে আসার 1 বছর বা 2 বছর মনে হয় ইউজ করছি, আর তারপরে আর ইউজই করতে হয় নাই। আসলে আমার ডাস্ট অ্যালার্জি, হ্যাঁ আমার ডাস্ট অ্যালার্জিতে অ্যাজমাটা ছিল, সিলেটে ডাস্ট নাই দেখা এটা ক্লিন হয়ে গেছে। এটাও একটা মানে ইম্পর্টেন্ট কারণ আমার স্বাস্থ্যগত দিক থেকে, যে সিলেটে পরবর্তীতে সেটেল হয়ে যাওয়ার জন্য। আচ্ছা, ওই 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 সময় ও তো মানে মাঝে মাঝে অ্যাজমা হইতো। এইবার হার্টে যখন আসছে তখন ওর এক্সরে করা গেল, এক্সরেতে দেখে কার্ডিওমেগালি। ইসিজিতে নন স্পেসিফিক এসটিটি চেঞ্জেস, ট্রোপোনিন মার্জিনালি ট্রোপোনিন মানে এলিভেটেড, তখন কেবল ট্রোপোনিন মানে এসে আসছে নতুন, তখনও ট্রোপোনিনের খুব মানে নাই। মামুনুর রশিদ সিজার ট্রোপোনিন নিয়ে কাজ করবে, যে মানে ট্রোপোনিনের ইলেভেশন নিয়ে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনে, এটা নিয়ে থিসিস করবে, এই জন্য ট্রোপোনিন নিয়ে দৌড়দৌড়ি করতেছে। ওর ওই ফাঁকে ট্রোপোনিন করলো, ট্রোপোনিন মার্জিনালি ইলেভেটেড হলো। কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে গেল, ইকোকার্ডিয়াম বললো জাহির স্যারের দিয়ে ইকোটা করাই, ওই যে ভালো মানুষের দিয়ে করাই। জাহির স্যারে ইকোকার্ডিওগ্রাম করে আর রিপোর্ট দেয় না, করে যাও পরে বলবো না স্যার, যাও পরে বলবো না স্যার। ধমক দিত, হ্যাঁ ধমক দিল, ওই যে ধমক দিল, ওই ধমকে মানে আমরা সবাই উপরে উঠে আসলাম। পরে স্যারে আবার ডাইকে বললো যে তোমার কি হয়, আমি বলছি আমরা একই মেডিকেল কলেজে, কেউ তো ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে গেছে। যা হোক পরবর্তীতে ওর ডায়াগনোসিস হয়েছে, ও কোর্স ছেড়ে দিল, বললো যে না আমি আর পড়বো না। তো পড়বো না পড়ে ও ডাইরেক্ট ডিজি অফিসে গেল, যে ডিজি অফিসে যাই বললো যে আমার পোস্টিং ঢাকায় দেন, যাতে আমার অসুস্থ হলে আমি চিকিৎসা নিতে পারি। তো ওরা ডিজি ঢাকায় একটা পোস্টিং দিয়ে দিছে, কোন মেডিকেল কলেজে যেন একটা পোস্টিং দিয়ে দিয়েছিল। এই ছেলেটা ওখান থেকে আরো 1.5 বছর বাইসে ছিল। ওই মাঝে মাঝে এলবিএফ নিয়ে আসতো, মাঝে মাঝে হাসপাতালে ভর্তি হইতো। একবার মানে এলবিএফ নিয়ে ভিটি নিয়ে পেশেন্টটা মারা গেল, তখন তার আইসিডি বা অন্য কিছু এগুলার মানে ছিল না, মানে ইন্ডিকেশনও তার হয় নাই। ওই এলবিবি ক্রাইটেরিয়া হয় নাই, এলবি ডিসফাংশন অত ছিল না তার, 35 থেকে তো 40 কাছাকাছি ছিল, আর অত সিমটোম্যাটিক ছিল না সে, মানে মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে সে কন্ট্রোল ছিল, যে আইসিডি লাগানোর মতো তার একটা ইন্ডিকেশন হয়ে ওঠে নাই। আতার ভাইয়ের সাথে আমরা অনেকবার আলাপ করছিলাম এটা নিয়ে, আতার ভাই বলছে যে না তার এখনো ইয়ে হয় না। আতার ভাই তখন থেকে কেবল মানে যাবে না যেন, আতার ভাই ওই যে রফিক স্যারের সাথে খুব ইন্টিমেটলি থাকে বিধায় তারে আমরা মানে ওই ইপি তখন থেকেই বিশেষজ্ঞ ভাবতাম, যদিও সে 2000 সালে ইপি স্টাডিতে স্কট থেকে ট্রেনিং দিয়ে আসছে, কিছু করে গেল না। আপনার এই কেসটার সাথে আমার ওই মিজানের এই কেসটা খুব মেলে, কারণ ওরে আমি খুব কাছ থেকে দেখছি বিধায় আমার কাছে মনে হয়েছে মানুষের লাইফ কিছুই না। এই সাথে আমি আরেকটা কথা বলি, আমাদের ব্রিগেডিয়ার স্যারের একটা মানে উক্তি আছে, স্যার কাউকে ছুটি দিত না। কোন স্টুডেন্ট যদি যাই বলতো যে স্যার আমার ছুটি দেন, ছুটি দিত না। কিন্তু কোন স্টুডেন্ট যাই বলতো যে স্যার আমার জ্বর হয়েছে, স্যারে বলতো তুমি 7 দিনে হাসপাতালে আসবে না। কারণ স্যারের একটা ধারণা ছিল যদি এই জ্বর কোন রকম ভাইরাল হয় এবং সেই ভাইরালে যদি মায়োকার্ডিটিস ডেভেলপ করে তাহলে তো ওর জীবন শেষ, এবং একই সাথে যারা থাকবে তাদের যদি ইনফেকশন হয় তাদেরও শেষ। এই জন্য স্যার ভাইরাল ফিভার নিয়ে কেউ থাকলে তারে মানে কোন ক্রমে হাসপাতালে আসতে দিত না, একদম কমপ্লিট কিওর না হওয়া পর্যন্ত। আরেকটা যে স্যারের সবচেয়ে বড় উক্তি হলো, আমি এই 2 বছর আগেও স্যারের দেখতে গেছি একটা মিটিং এ। হ্যাঁ হ্যাঁ দীপক,
মুশারুল স্যার, হ্যাঁ একটা প্রশ্ন করবো নাকি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রশান্ত স্যার বলো। স্যার বলছিলেন তো স্যার মায়োকার্ডিটিস ইজ এ সেলফ লিমিটিং ডিজিজ। তাহলে তো স্যার কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে মায়োকার্ডিটিসের চিকিৎসা লাগে, কত পার্সেন্ট রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা লাগে? আসলে এটা হলো যে মানে শুধু বলছে যে মোস্টলি, বাট কত পার্সেন্ট এটা কিছু বলা নেই। এবং ইয়েতে বলছে, একটা ইয়েতে দেখলাম যে 50% পেশেন্ট রিকভার করে যায় স্পন্টেনিয়াসলি, 50%। কত পার্সেন্ট স্যার, কত পার্সেন্ট? 50%। 50%, আচ্ছা। হ্যাঁ 50%। আর বাকি 25% যে একুট মায়োকার্ডিটিস ডেভেলপ করে, এর 25% হচ্ছে যে কার্ডিওমায়োপাথি ডেভেলপ করে, যারা হচ্ছে যে ও। রিপিটেডলি হার্ট ফেলিউর নিয়ে আসে। তাহলে স্যার আপনি বলতেছেন যে 50% রোগী এমনি এমনি ভালো হয়ে যাবে, মানে 25% 75% ভালো হয়ে যাবে, আর এর হচ্ছে যে 12.5% আছে যেগুলো হচ্ছে ক্রনিক হার্ট ফেলিউর নিয়ে আসে। এই আলটিমেটলি হচ্ছে যে কত পার্সেন্ট? তাহলে এমনি এমনি ভালো হয়ে যাবে কত পার্সেন্ট স্যার? 50% তো স্পন্টেনিয়াসলি রিকভার হয়ে যাবে। তোমার একুট মায়োকার্ডিটিস হলো মানে এটা স্পন্টেনিয়াসলি রিকভার হয়ে যাবে কোনো, আর উইথ ট্রিটমেন্টের বাকি 25% ভালো হবে। আর জি স্যার। 25% আর মানে 50% দ্যাট ইজ 12.5% আলটিমেটলি ডিসিএম ডেভেলপ করে, রিপিটেড হার্ট ফেলিউর নিয়ে আসে। তাহলে স্যার আপনি বললেন যে ন্যাচারাল হিস্ট্রি 50% স্পন্টেনিয়াস রিকভারি, স্পন্টেনিয়াসলি। আচ্ছা, আর হচ্ছে 25% হচ্ছে হুম উইথ ট্রিটমেন্ট, হুম রিকভারি উইথ ট্রিটমেন্ট, আচ্ছা। আর স্যার আর বাকি পার্সেন্টেজটা স্যার? এটা হলো যে আমি টেক্সট বুকে পাইনি, যে আমি অনেক খুঁজছি যে, কিন্তু বলা আছে মোস্টলি হচ্ছে যে সেলফ লিমিটিং। হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করলে স্যার কত পার্সেন্ট ক্রনিক হার্ট ফেলিওর? ক্রনিক হার্ট ফেলিউর হচ্ছে 12.5%। ক্রনিক হার্ট ফেলিওর, আর বাকি 12.5 হচ্ছে বাকি স্যার 12.5% এটা হলো যে কিছু বলেনি এখানে। জি স্যার। এবং প্রশান্ত ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কি ওই যে বললো না যে আমাদের অনেক ভাইরালের কারণে আমাদের অনেকে মায়োকার্ডিটিস হয়, সেগুলো আমরা বুঝতেই পারি না, এত মাইল্ড সিমটম থাকে না বা ডায়াগনোস পর্যায়ে যাওয়া লাগে না, মানে এরকম হয়, তাই না মোশাররফ ভাই? হ্যাঁ, ডায়াগনোসিস যাদের মাইল্ড ফর্মে হয় তাদের এই যে স্পন্টেনিয়াসলি হয়ে যায় এই জিনিসটা, কিন্তু যাদের ফার্মিনিটিভে যায় একুট হয়ে যাদের এক্ষেত্রে যাদের এবং এই ক্ষেত্রে যখন যাদের ট্রিটমেন্ট তারাই আলটিমেটলি পারসিস্টেন্ট যায় অথবা যায় কোন ডিসিএমে যায় এই পেশেন্ট গুলোতে। এই মেয়েটা উনি যেটা বললো উনি এই মেয়েটার মার্গারেটি যেটা হচ্ছে এই মেয়েটা কিন্তু ডিসিএমে যাওয়ার একটা গ্রুপ, তাই না? ইয়েস। ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট না এই পেশেন্টটা হচ্ছে যে হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে বড় অ্যাডভোকেটের মেয়ে, ভদ্র একটা পেশেন্টটা হলো যে মানে ওই যে বললাম একটু ফ্লু লাইক সিমটম দিছে তার বাবা মা 2-3 সপ্তাহ আগে, তারপরে হচ্ছে হঠাৎ করে হচ্ছে যে তার শ্বাসকষ্ট, এবং এটা হলো যে পরে ভিটি ভিএ আলটিমেটলি হচ্ছে যে ঢাকার হার্ট ফাউন্ডেশন সেফি ম্যাডামকে দিয়ে করছে। আলটিমেটলি এটা আমরা যে মায়োকার্ডিটিস মানে ফেলিউর ছিল, ওরাও ওখানে এইটাই করছে, হার্ট ফেলিউর ট্রিটমেন্ট দিছে। আমরা চিন্তা করছিলাম মনে হয় আইসিডি লাগাবে, কিন্তু তারা যে আইসিডি লাগায়নি, পরে আবার ফলো আপে যাইতে বলছে। কিন্তু এরপরে আমি আর মানে আসলে খোঁজ নিতে পারিনি রোগীটা কি হয়েছে। এটা হচ্ছে কি এখন পেশেন্ট ক্রনিক পারসিস্টেন্ট আছে না ইয়ে থেকে যাচ্ছে, এই ফলো আপটা ইম্পর্টেন্ট। আর দুই জায়গাতে যে উইথ ট্রিটমেন্ট রিকভারি 20% ঢুকে যায় মেটা লাকি, তাই না? কিন্তু আপনার সাথে আমার আলাপে আমি একটু কথা একটু বলি যে আসলে আমরা ওই যে হার্ট ফেলিউর হইলেই আমরা মানে আইসিডি বলে ফেলি, আসলে হার্ট ফেলিউর হইলেই আইসিডি মানে ইন্ডিকেশন নাই, কিন্তু হার্ট ফেলিউর হলে পারসিস্টেন্ট সিমটম থাকতে হবে ডিসপাইট অপটিমাম মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। এই গ্রুপটা তোমার হার্ট ফেলিউরের মানে আইসিডি থেকে লাভ পাবে, আদারওয়াইজ যে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট সে কিন্তু লাভ পাবে না। আপনার মানে এলবি ডিসফাংশন হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, কাতার আলীও কিন্তু সেদিন দেখাইছিল আপনাদেরকে, দেখে যে ক্লাস 1, 2, 3 দিয়ে উইথ ট্রিটমেন্ট উইদাউট ট্রিটমেন্ট করে সে স্যার অল্প কথায় খুব সুন্দর করে বুঝে বলছিল যে মানে এলবি ফাংশনারিসের সাথে আপনার জন্য বোঝার জন্য সুবিধা একটাই যে পারসিস্টেন্ট সিমটম ডিসপাইট অপটিমাম মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, এক। দুই হলো এলবি ইজেকশন ফ্যাকশন লেস দ্যান 35%। এরপরে হলো এলবিবি প্যাটার্ন থাকতে হবে, আদারওয়াইজ যদি এগুলো না থাকে তাহলে এগুলো ইন্ডিকেশনে আপনার লাভ আসবে না। আপনি লাগাইতে পারবেন কিন্তু লাভ পাবে না পেশেন্ট। পেশেন্টের বেনিফিট দৃশ্যমান করতে গেলে এই জিনিসগুলো লাগবে।
এই জন্য মানে আসলে প্রত্যেকটা জিনিস মানে ওই যে ওই যখন ওদের ওখানে গেছে দেখছে যে একটি তার ফেইলরটাই কন্ট্রোল হয় নাই, এই জন্য তারা আইসিডি লাগায় নাই। আইসিডি লাগাইতে হলে যে একটিভ মানে ফেইলর কন্ট্রোল করার পরে সিমটম পারসিস্ট করে কিনা এগুলো দেখার জন্য, তারপর তার সার্ভাইভাবিলিটি 1 বছরের বেশি আছে কিনা এটা না নিশ্চিত হলে তারা লাগাবে না। আইসিডি লাগাইতে হলে তার গুড সার্ভাইভাবিলিটি লাগতেই হবে 1 বছর। এই যদি মনে করেন না আপনি যে না তার লাগাইলে সে 6 মাসের মাথায় মরে যাবে। নবীগঞ্জে আমাদের একটা রুগী লাগাই নিয়ে আসছে এইসের থেকে, ঢাকা থেকে আতার ভাই লাগাই দিছিল। আতার ভাই লাগে আমারে বলছে সাহেব ভাই একটু রুগীটা দেখেন। রুগীটা 6 মাসও বাঁচে নাই, হাসপাতালে লাস্টে ভর্তি হয়েছে। রুগীর মেয়েটা কান্না যে স্যার আমরা এত টাকা খরচ করে লাগাইলাম মানে এসের থেকে নবীগঞ্জ মানে পেশেন্টটা, তো রুগীটা স্যার 6 মাসও বাঁচলো না। তো এখন এই যে গুড সার্ভাইভাবিলিটি এটা ওই সময় মানে অ্যাসেস করতে যে একটু হয়তো ভুল হয়ে গেছে যে পেশেন্টটা ই করবে কিনা। সে খুব না ছিল ডায়াবেটিক, না ছিল হাইপারটেনসিভ। আমার পেশেন্টের প্রোফাইলটা এখনো মনে আছে। ওই সিসিউ 3rd ব্লকে মানে একটা কর্নারের একটা বেডে অনেকদিন আমরা রাখছিলাম আইসিডির একটা পেশেন্ট, বাঁচে নাই। 2018 সালের ঘটনা। তাহলে আমরা মনে হয় শেষ করতে পারি। আর কোন স্যাররা কিছু আছেন বলবেন কিনা? ফখরুলের দেখছিলাম এক পাকে আছে। ফখরুল তো কিছু স্যার আছে স্যার। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার, ছোট কোয়েশ্চেন। সেটা হচ্ছে স্যার মুশাররফ না মুশাররফের কাছে। হ্যাঁ মুশাররফ, সহজ প্রশ্ন যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি দিয়ে আমরা কিভাবে অ্যাকিউট মায়োকার্ডাইটিস এবং কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি কিভাবে আমরা পার্থক্য করতে পারি? মশাল ভাই স্ক্রিন শেয়ারটা একটু অফ করে দিলে সবাইকে দেখা যাবে হয়তো। আমি এই গতকালকেই একটা ইকো করছি পেশেন্টের, এই গ্লোবাল হাইপোকাইনেসিয়া, তার ডাইমেনশন এলবি ডাইমেনশন নরমাল, তার ফিভারের হিস্ট্রি নাই কিন্তু তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আছে এবং তার গ্লোবাল হাইপোকাইনেসিয়া। এটাকে আমরা কিভাবে ইভালুয়েট করব বা কি কনক্লুশনে পৌঁছাবো? ইকোতে যেটা হচ্ছে বলছে ফালমিনেন্ট মায়োকার্ডাইটিস যদি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে ওয়াল থিকনেস গুলো নরমাল থাকবে, ক্যাভিটি ডাইমেনশনটা নরমাল থাকবে। ওকে, জাস্ট হচ্ছে যে আপনি মানে কন্ট্রালিক্টি যেটা কন্ট্রালিক্টি হাইপোকন্ট্রালিক্টি পাবেন। আর একুট মায়োকার্ডাইটিস যেটা বলছে যেটা ওয়াল থিকনেস এটা ফোকাল, একটু ফোকাল বলে দাও তাহলে হয়ে যাবে। ফোকাল, জি স্যার ফোকাল থাকবে। আর একুট মায়োকার্ডাইটিস ডিসফাংশন, জি স্যার ফোকাল ডিসফাংশন। একুট মায়োকার্ডাইটিস যেটা বলছে যেটা হলো যে ক্যাভিটি ডাইমেনশনটা বেশি থাকবে বাট ওয়াল থিকনেস নরমাল থাকবে এবং হাইপোকন্ট্রালিক মানে ইএফ এলভি ডিসফাংশন থাকবে সেখানেও। এই এবং এটা হচ্ছে যে বইগুলোতে যেগুলো বলছে গ্লোবাল এবং ফোকাল, যেটা স্যার যেটা বলছেন গ্লোবাল এবং সেগমেন্টাল দুইটাই থাকতে পারে। যদি এটা গ্লোবাল ইনভলভ করে আইদার লেফট ভেন্ট্রিকল, রাইট ভেন্ট্রিকল, লেফট এট্রিয়াম, রাইট এট্রিয়াম, যেখানে ইনভলভ করবে সেখানেই থাকবে। এই ফখরুল ভাই। জি ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওই যে এইগুলো থাকবে মানে ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি থাকবে। হ্যাঁ, ওয়াল থিকনেস তো এত সকালে কমবে না যদি আন্ডারলাইনিং এ কজ যদি না থাকে কার্ডিওমায়োপ্যাথি, তাহলে কমবে না। কিন্তু থাকবে ওই যে ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটিটা থাকবে, এটা ফোকাল থাকবে। মানে ইন কেস অফ মানে এই যে একুট মায়োকার্ডাইটিস যদি যেগুলো প্রেজেন্ট করবে ফালমিনেটিং বা এইগুলা নিয়ে। আর ক্রনিক যেটা অ্যাক্টিভ যেটা থাকবে, ক্রনিক অ্যাক্টিভ যে সমস্যা থাকবে সেখানটাও ফোকাল মায়োকার্ডাইটিস দেখবে। ক্রনিক পারসিস্টেন্ট যেখানে থাকবে এখানে ফোকাল মানে ইনফিল্ট্রেশন থাকবে, মানে জায়গায় জায়গায় মানে ইনফিল্ট্রেশন থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণত ভেন্ট্রিকুলারই হয় না, ডিসফাংশন মানে হয় না। ক্রনিক পারসিস্টেন্টে যেহেতু ফোকাল থাকে অতএব ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন তৈরি করে না, এটা কিন্তু পারসিস্টেন্টে। কিন্তু অ্যাক্টিভ যেটাই থাকে ক্রনিক অ্যাক্টিভ, এটা রেয়ার। এইরকম ক্রনিক অ্যাক্টিভ থাকার কথা রেয়ার আর কি। আর ম্যাক্সিমামই যেটা প্রেজেন্ট করে আমাদের একুট মায়োকার্ডাইটিস, যেটা মানে মানে ফালমিনেটিং ঠিক না, ফালমিনেটিং এর পরের স্টেজটা, এবং আলটিমেটলি এই স্টেজটাই আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি নিয়ে পরবর্তীতে, এবং এই হয়ে যায় ডাইলেটেড হয়ে যায়, কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে যায়, আলটিমেটলি গ্লোবালি ইনভলভ করে যে থাকে না পরবর্তীতে তার
ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি থাকে না, এবং সরি ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি থাকে, এবং হার্ট ফেলিওর অ্যারিথমিয়াতে পেশেন্ট গুলো আসলে মারা যায়। রিপিটেড হার্ট ফেলিওর হয়, রিপিটেড হার্ট ফেলিওর হয়, অ্যারিথমিয়া পেশেন্ট মারা যায়। এই যে দেখবেন খানিক আমরা নেক্সট, আমি মনে হয় আগামী বুধবার না বৃহস্পতি, বুধবার মনে হয় একটা মানে প্রেজেন্টেশন আছে ইসের হার্ট ফেলিওরের নতুন কনসেপ্ট রিভার্স মডেলিং, মানে এই যে নোভার্টিসের একটা হার্ট ফেলিওরের প্রোগ্রাম আছে, আপনাদের সাথে মনে হয় আলাপ করছে ওরা। বুধবার দিন দুপুর 12টায় আমি করার জন্য বলছি, যে দুপুরের দিকে করলে আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা এটা শেষ করতে পারবো। সেক্ষেত্রে দেখবেন হার্ট ফেলিওরের নতুন কিছু কনসেপ্ট। আগামীকালকে? আগামীকালকে না, বুধবার তো স্যার কালকে। না, আজকে তো সোমবার ফখরুল ভাই। ও বুধবার, বুধবার নেক্সট বুধবার, ঠিক আছে। মানে আজকে রবিবার। স্যার আপনার স্যার বুধবারে স্যার স্যার আমারও বললেন স্যার কি হয়েছে বুধবারে? স্যার আমারও ক্লাস আছে স্যার, টানা তালে আমরা অনেকক্ষণ থাকবো নাকি সকাল থেকে? 12টায় আমারটা, আমি তো 12টায় কথা বলছি। আচ্ছা স্যার, আমাদের তো দেখা যায় একটা ক্লাস হলে 10টা 10:30 বেজে যায়। না, আমরা ওই দিন শেষ করে দেবো তাড়াতাড়ি। আমরা আজকে তো মানে ও তাড়াতাড়ি শেষ করছে দেখে আজকেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যার। আমরা তো এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আছি স্যার। আমরা এভরিডে স্যার মাইকার্ডিটিস না এই যে করোনাতে আমরা ফেস করি স্যার, এটা নিয়ে যত আমাদের ক্লিয়ার কনসেপশন হবে আমাদের, সেটা আমরা সবাই উপকৃত হব স্যার। এটা খুবই জরুরি স্যার, আমরা এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি স্যার। আপনি স্যার এখন শেষ করে দেই তাহলে। স্যার হ্যাঁ শোয়েব ভাই আছে কনফিউশন স্যার কনফিউশন একটু এরাইজ করছে স্যার। সেটা হলো অ্যাকুইট মাইকার্ডাইটিসে যদি স্যার ফোকাল ইনভলভমেন্ট হয় এবং ফোকাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি দেখা দেয়, তাহলে তো স্যার এমআইর আর্টারিয়াল টেরিটরির মতো হয়ে যাবে। তখন কি আমরা এটাকে ফখরুল ভাই আমি বলি, ফখরুল ভাই আপনি যদি করোনারি টেরিটরি মেইনটেইন করেন তাহলে কিন্তু এমআই এর দিকে চলে যাবে। আপনি যদি করোনারি সেটাই না করে তাহলে কিন্তু যে এটা হলো যে মাইকার্ড ওই দিকে চলে যাবে, আদার দেন হচ্ছে যে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। না, তাহলে ওই মায়োকার্ডাইটিসের ফোকালটা আমরা ইকোতে কিভাবে বুঝবো? আমরা তো এমআই তে আর্টারিয়াল টেরিটরি বুঝতে পারি, রিজনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি থাকবে, যে কোনো জায়গায় ফোকাস যায় মানে থাকবে ওই ওয়ালের মতোই, প্রায় মানে এমআই এর মতোই দেখতে এভিডেন্স হবে, ইসিজি নরমাল থাকবে। স্যার একুট মায়োকার্ডিটিস আমরা তো লিখতে পারবো না, এটা যে ফখরুল ভাই যেটা আমরা লিখি না। হ্যাঁ, এটা তো আমরা লিখতে পারবো না। এটাই স্যার মুশারুল স্যার কে স্যার আমি বলতে চাই স্যার, আপনি এক জায়গায় স্যার লিখছেন স্যার মায়োকার্ডাইটিস স্যার লোকাল এবং গ্লোবাল দুইটাই হইতে পারে। হ্যাঁ হইতে পারে। মোশাররুল ভাই একটা জিনিস ক্লিয়ার, ফখরুল ভাই দেখেন, যদি মায়োকার্ডাইটিস আপনাদের এমআই হয়ে যায় সেখানে কি ওয়াল থিকনেস কি নরমাল থাকবে? মায়োকার্ডিটিসে না না এমআই তে থাকবে তাইলে ফখরুল ভাই শুনেন, প্রথমে যেটা শুনো, এমআই হয়ে গেলে অ্যাকিউট এমআই তে ওয়াল থিকনেস নরমাল থাকবে। এটা ওয়াল থিকনেস কমতে গেলে এটা সময় লাগবে। হ্যাঁ, কাজে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করা কঠিন আছে। না আপনার হচ্ছে কি রিজনাল ওয়ালে তো আপনার যদি নেক্রোসিস হয়ে যায়, যেটা আমরা যদি একেবারে আমরা দিয়ে করতে পারি, যেখানে এমআই হবে সেখানে ওয়াল থিকনেস কমবে, এটা হচ্ছে কি। কিন্তু এখানে ওয়াল থিকনেস তো শুনো শুয়েব, ওয়াল থিকনেস কমতে সময় লাগে। এমআই হইলেই কি ওয়াল থিকনেস কমে যায়? আজকে এখন যে পেশেন্ট 12 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা আগে এমআই হইছে, তার যদি তুমি ইকো করো তাহলে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ইনফেরিয়র ওয়াল যে থিকনেস থাকবে ইকুয়াল থিকনেস থাকবে। এত তাড়াতাড়ি তো ওয়াল থিকনেস কমে না। ওয়াল থিকনেস কমলে আস্তে আস্তে সে তো ক্রনিকের দিকে যাচ্ছে এবং ওল্ড এমআই হয়ে যাবে। ফখরুল ভাই আসলে যে এটা হচ্ছে যে ওই করোনারি টেরিটরি চিন্তা করি আপনাকে আপনার গ্লোবাল সেগমেন্টাল অ্যাপ্রোচে যাইতে হবে, সেগমেন্টাল অ্যাপ্রোচে যাইতে হবে। আমরা সেগমেন্টাল অ্যাপ্রোচে যাই না, এইখানে বুঝতে পারি না। শুনো শুয়েব, এইখানে ইকো দিয়ে এইটাকে কি এমআই নাকি মায়োকার্ডাইটিস এটা ডিফারেন্সিয়েশন করা কঠিন আছে। না যাবে, শুনেন ফখরুল ভাই, আমরা সিএমআরআই যাওয়ার আগে আমরা আমাদের অ্যাভেলেবল হচ্ছে কি আমরা আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি আমরা সিএমআরআই তো সব জায়গায় করতে পারি না, বাট ক্লিনিক্যাল এই যে আজকে যেটা আলোচনা হইলো যে স্যারও লাস্টে এড করলেন, যদি মোশাররুল ভাই এখানে
মেটার হিস্ট্রি অফ ফিভার আর শকের কথা বলে দিতেন, এটা কিন্তু হিস্ট্রি থেকে কিন্তু ফার্মেটে চলে যেত। সেই জন্য এই দুটো একটু উল্টো থাকায় সেই জন্য হ্যাঁ, এই সেই জন্য এই- একটু এটা acute myocarditis heart failure due to either acute myocarditis or ACS, probably non-STMI, এটাই আসছে ডিডিতে এটাতে। এখন আসছে এখানে নেক্সট অপশন শোনো আসছে শিওর, next, এখানে জি এইখানে তুমি এখন যেটা বলতেছো এটা হলো ইম্পর্টেন্ট কথা। তোমাকে এই এই ইকো করার আগে অবশ্যই পেশেন্টের ডিটেইলস হিস্ট্রি জানতে হবে। হিস্ট্রি জানার পরে সেটা কি মায়োকার্ডাইটিস নাকি এমআই এটা ডিফারেন্সিয়েট করা ইজি, বাট মানে ব্লাইন্ডলি তুমি কিছুই না জেনে ইকোতে শুয়াই দিয়ে তুমি কখনো কনক্লুশনে পৌঁছতে পারবা না যে এটা কি এমআই নাকি মায়োকার্ডাইটিস। আচ্ছা ফখরুল ভাই, আমি আগাই, স্যার আছেন এখানে, আর এই যে তার যদি ফিভার থাকে ডিস্ট্রেস থাকে, টেকিকার্ডিয়া, টেকিপনিয়া, এইসব জিনিস যদি থাকে পেশেন্টের, তাহলে তুমি কনক্লুশনে বুঝতে পারো যে হ্যাঁ ইট মে বি এ কেস অফ মায়োকার্ডাইটিস। আচ্ছা ফখরুল ভাই ঠিক একটু আছে? আমরা আর একটু আমরা যদি ফোকাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি দিয়ে ফোকাল এইখানে এমআই নাকি মায়োকার্ডাইটিস এটা খুব কঠিন হবে ডায়াগনোসিস মানে আচ্ছা কনক্লুশনে আসা। আচ্ছা ফখরুল ভাই, আমরা এটা ফেস করতেছি সবার জন্য আজকে, এটা খুব ভালো পয়েন্ট ধরছেন। আমরা আগাই স্যার আছেন, মোশাল ভাই আছেন, কনক্লুশনে যাব আমরা। পেশেন্ট স্যার এরকম একটু আমি বলি স্যার তো কনক্লুশন, আমরা এই ক্ষেত্রে গেলাম, পেশেন্টে আমরা সাসপেশন করলাম হার্ট ফেলিওর আইদার ডিউ টু মায়োকার্ডাইটিস অর হচ্ছে গিয়ে এমআই। এখন আমাদের নেক্সট কি হচ্ছে গিয়ে আমাদের সিরিয়াল আমরা ট্রোপোনিন করতেছি ওইদিকে, আর আমরা অ্যাভেলেবল আছে আমরা ইকো করলাম, তাই তো? ইকো রুমে নিয়ে গেলাম। এখন যদি দেখা যায় পেশেন্টের আপনার ওয়াল মোশন ঠিক আছে, বাট পেশেন্টের হচ্ছে কি আপনার কোনো চেম্বার ডাইলেটেশন হয় নাই, বাট কিন্তু হাইপোকাইনেসিয়া আছে, এবং তখন কিন্তু ফার্মিনেটের দিকে যাবে। দেখা যায় কেভিটি ডাইলেটেশন হয় নাই, ওয়াল থিকনেস ঠিক আছে, কিন্তু হাইপোকাইনেসিয়া, গ্লোবাল হাইপোকাইনেসিয়া আছে, অথবা ফোকাল থাকতে পারে, কয়েকটা মাল্টিপল ফোকাল থাকতে পারে, তাইলে সেটা অ্যাকুট মায়োকার্ডিটিসের দিকে যাবে। কিন্তু কোনো রিজনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি আছে, রিজনাল ওয়াল মোশন এবং এখানে থিকনেসটাও ঠিক নাই, সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের কিন্তু আপনার ক্লু দিবে, আপনাকে বলবে কিন্তু সেটা এমআই হয়েছে। এই হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে। এখন মোশাল ভাই বলেন, এখন আমার কথাটা কোথাও ভাই একদম ঠিক বলছেন। মানে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা আলাদা, আর হচ্ছে থিওরিটিক্যাল জিনিসটা আলাদা। প্র্যাকটিক্যালি আপনি যখন হচ্ছে যে মাঠে যান তখন কিন্তু খুব কঠিন। প্র্যাকটিক্যালি রুগীরা হচ্ছে যে হিস্ট্রি দেয় না, এবং রুগীদের অ্যাটেন্ডেন্টের কাছে হিস্ট্রি যখন আমরা পাই দেখা যায় 2-3 দিন পরে, এর মধ্যে কিন্তু মায়োকার্ডিটিস যে ডিএলভি ওয়াল থিকনেস বলতেছেন, সেই ওয়াল থিকনেসটা হচ্ছে যে ক্যাভিটি ডাইলেটেড হয়ে যায়। আমি যেটা দেখছি, প্র্যাকটিক্যালি দেখছি, তার ক্যাভিটি ডাইলেটেড হয়ে গেছে, তার হচ্ছে ওয়াল থিকনেসটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে নর্মাল আছে, অথবা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে থিন হয়ে গেছে। যে পেশেন্ট গুলো হচ্ছে যে আস্তে মানে যখন ডায়াগনোসিস হয় আমাদের কাছে 2-3 দিন পরে কিন্তু হচ্ছে যে সব ক্যাভিটি ডাইলেটেড। আমরা যে বলতেছি পালমোনারি মায়োকার্ডিটিসে ক্যাভিটি ডাইমেনশন নর্মাল থাকবে, আমরা কি প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে যে জিনিসগুলো হচ্ছে যে একটু আলাদা। যখন হচ্ছে ফেইলিউর হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে ওই যে পুঁটি মাছে আলাদা লাগলে কি হয়, লাফাইতে এক পর্যায়ে হচ্ছে যে ফ্লাইভি হয়ে যায়। এরকম ঘটনা হচ্ছে যে আলটিমেটলি ক্যাভিটি ডাইলেটেড হয়ে যায়। না আমি শেষ করি এই ডিবেটটা, আমি শেষ করি এই ডিবেটটা। মানে আমরা যদি ক্লিনিক্যাল সিনারিও, ইসিজি এবং ট্রোপোনিন এগুলো বাদ দেই, কারণ এগুলো মানে যোগ করলেই আপনার কিন্তু ইজি হয়ে যাবে আপনার মানে ডিফারেন্সিয়েট করা। আপনার কঠিন হবে ডিফারেন্সিয়েট করা ইকোতে, এটা মায়োকার্ডিটিস বলবো না এমআই বলবো। এখন যদি এমআই হয়, এমআই হলে রিজনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি থাকবে, ঠিক আছে। মায়োকার্ডিটিস যদি আমার রিজনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি থাকবে এবং হাইপোকন্ট্রাক্টেড থাকবে, খুবই ডিফিকাল্ট এই সিচুয়েশনে আমার বলা। কারণ আদার যদি চেম্বার ডাইলেটেশন বা অন্য কিছু না থাকে, তাহলে যেমন এমআইতে মানে ইমিডিয়েটলি চেম্বার ডাইলেটেশন হবে কিনা এটা ডিপেন্ড করে হলো যে কতটুক আপনার মানে হার্টের ইনভলভ হয়েছে, প্লাস তার আন্ডারলাইং কার্ডিয়াক কন্ডিশন কেমন ছিল। একটা পেশেন্টের যদি আন্ডারলাইং কার্ডিয়াক কন্ডিশন খারাপ থাকে, তার মানে যদি আগে থেকেই সে ক্রনিক ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে ভুগতে থাকে, এমআই হয় নাই, অ্যানজাইনাই ভুগতে থাকে, তাহলে সে কিন্তু আলটিমেটলি ডাইলেটেড অবস্থায় থাকতে পারে। তার উপরে যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডাইলেটেড পাবো। খুব একুট স্টেজে কিন্তু এমআইতে ডাইলেটেশন হওয়ার সুযোগ নাই, কারণ ইনফ্যাক্ট এক্সটেনশন এবং ইনফ্যাক্ট এক্সপ্যানশন এই যে দুই জিনিস যেটা হয় এটা কিন্তু পরে হয়, রিমডেলিং যেটা হয় সেটা পরে হয়। এবং এটা মানে রিজনাল ওয়াল মোশনের ওয়াল
কে অ্যাক্টিভেট করার জন্য মানে কম্পেনসেট করার জন্য রিমাইনিং মায়োকার্ডিয়াম মায়োসাইট যেগুলো আছে সেটা ওভার অ্যাক্টিভ হয়, এই জন্য সেটা হাইপারট্রফি এবং ডাইলেটেশন হয়। এটা আলটিমেটলি ডিকম্পেনসেটেড স্টেজে সেটা পরে। একুট অবস্থায় আসলে ডিফারেন্সিয়েট করা খুবই কঠিন। তবে এমআই ক্ষেত্রে তো যদি আপনি খুব লাকি হন তাহলে আপনি পাঞ্চড আউট মানে লেশন দেখতে পারবেন। ইনফেরিয়র ওয়ালে দেখলেন কতখানি যাওয়া মানে আপেলের মতো কামড় দিয়ে নিয়ে গেছে, অ্যাপেল আইফোন যাদের আছে দেখবেন যে ওইরকম করে নিয়ে গেছে। আপনি এলবি ওয়ালের দিকে দেখবেন সেপ্টামেরও কতটুক জায়গায় একদম নাই। এই যে পাঞ্চড আউট লেশনের মতো দেখা যায়, এগুলো আসলে মানে ফেভার করে যে এমআইয়ের দিকে। আর এরকম যদি পাঞ্চড আউট কোনো লিশন না থাকে, অ্যাজ এ হোল হাইপোকন্ট্রাক্টিলিটি থাকে কোনো এক জায়গায়, তাহলে সেটা আপনি মায়োকার্ডিটিসের দিকে বলতে হবে। কিন্তু আপনি যখন এটা ইকো করতে যাইতেছেন তখন কিন্তু বাই দিস টাইম আপনার কাছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলা থাকে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। একটা ইসিজিও দেয় না, একটা এক্সট্রাও দেয় না, ম্যাক্সিমাম টাইমে আপনার ইকো এরকম অবস্থায় করতে হয়। সেই অবস্থায় আপনার জন্য একটু কঠিন এমআই ডায়াগনোসিস করা বা না করা। মানে আপনি তো এমআই ডায়াগনোসিস করার মানে ইকো দিয়ে করতেও পারবেন না। ইকো দিয়ে আপনার বলতে হবে যে রিজনাল অল মোশন অ্যাবনরমালিটি এলভি ইজেকশন ফাংশন এতটুকু, আপনি এটা মানে ইস্যু বলতে হইতেছে এটা। আর এমআই আমরা একদম কনফিডেন্টলি বলতে গেলে আমার ইসিজি হিস্ট্রির সাথে যদি কোরিলেট করি তাহলে কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাম দিয়ে আমরা বলতে পারি। কারণ ইকোকার্ডিওগ্রামে এমআই বলে না, ইকোকার্ডিওগ্রামে বলে হলো ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি আইদার রিজনাল অর মানে বোল্ড। এইটাই যখন কনসিস্টেন্ট উইথ ইসকেমিক এন্ড ইসিজি সাইন্স দেন ইটস এ একুট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। আসলে কিন্তু মানে ডিফারেন্সিয়েট করা খুবই কঠিন। থ্যাংক ইউ স্যার, খুব সুন্দর স্যার করছেন যে পাঞ্চ আউটের কথাটা বলছেন স্যার। যদি আমরা সেগমেন্টের অ্যাপ্রোচে খুব ভালো করে দেখি তাহলে কিন্তু আর এই যে পাইতে পারেন সব জায়গায় যে পাবেন তা কিন্তু নয়, পাওয়া যায়। এবং আপনি দেখবেন যে এমআই তে ইনফেরিয়র এমআই তে দেখবেন একদম পোস্টেরিয়রটার এখান থেকে দেখবেন কতটুকু জায়গা খাওয়ার মতো আছে, তাহলে তখনই আর ওই জায়গায় যদি আপনি ধরেন না মানে এলবি কার্সার আপনি দেখবেন ইজেকশন ফাংশন 40%, ওটা একটু সরাই এদিক দেখবেন 60%। এক্স্যাক্টলি স্যার, জাস্ট কার্সারের উপরে নির্ভর করে স্যার। হ্যাঁ কার্সারের উপরে, এই জন্য তখন হয় কি এটা হলো যে গ্লোবালি ওই যে মিউচুয়াল দিয়ে আপনি এটা ঠিক করে দিতে হয় যে মিউচুয়াল ইমপ্রেশন দিয়ে যে এটা কত হইতে পারে। আর এখানে 60 এখানে 40 মাঝামাঝি 50-এর কাছাকাছি হইতে পারে। রেঞ্জ দিয়ে দিলে আপনি ভালো বলছেন স্যার, আপনি যে কতটুকু আপনার হয়েছে আপনার এলবির আপনার কতটুকু এরিয়া ইনফ্রাকশন তার উপর নির্ভর করে যে ইমিডিয়েটলি আপনার ডাইলেটেশন হবে কিনা না স্যার। ইমিডিয়েটলি হয়েছে অনেক রোগীর হয় কি এলবি ডিসফাংশনটা এতটা খারাপ হয়ে যায় যে পটের নিচে চলে যায়। এবং যে পেশেন্ট গুলো ফেইলিওর থাকে আপনি ইকো করার কোনো দরকার নাই, পেশেন্ট এমআই নিয়ে আসছে, পেশেন্টের ফেইলিওর আসছে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন 40 নিচে, লার্জ ইনফ্রাকশন কোনো কিছু দরকার নাই, 40 নিচে আপনার ইজেকশন ফ্র্যাকশন।